Hare Krishna Matajis and Prabhujis. Please accept my humble obeisances. Thank you so much for joining our uh, Bhagavad Gita session on 108 important shlokas. సో ఈరోజు మనం 4th చాప్టర్లో 10th శ్లోకా నుంచి డిస్కస్ చేద్దాము. క్లాస్లో మనం 4.9 అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ 10, 11, 12 అనేది డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, బిఫోర్ దట్ మంగళాచరణ చేసి విల్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरद्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृन्द. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौरताई की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you so much, Matajis and Prabhujis, for joining the session. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम माताजी. Hare Krishna, हरे Dandvat कृष्ण Pranam. हरे कृष्ण माताजी, माताजी, दंडवत दंडवत प्रणाम माताजी. Dandvat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandvat Pranam. లాస్ట్ క్లాస్లో 4.9 మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. 4.9 గురించి ఎవరైనా చెప్తారా? జస్ట్ 2-3 పాయింట్స్. 4.9 మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. స్వాతి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, తర్వాత మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఎస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. స్వాతి మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ మాతాజీ. భగవంతుని జన్మ మరియు కర్మల గురించి కర్మల యొక్క తత్వం తెలిసినప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో మళ్ళీ జన్మ ఉండదు, అంటే వైకుంఠానికి వెళ్తాం. విశుద్ధ భక్తుడైన గురువు ఆధీనంలోనే భక్తియుత సేవలో తత్వతః భగవంతుని ఏంటో తెలుసుకోగలుగుతాం మాతాజీ.
హరే కృష్ణ. ఎగ్జాక్ట్లీ. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండాలు ప్రణామాలు మాతాజీ. ఆ ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మనకి అంటే ఇక్కడ జన్మ కర్మ అంటే భగవంతుడి యొక్క జన్మాలని కర్మలని తత్వతః తెలుసుకున్న వాళ్ళు నిత్యధామాన్ని పొందుతారు అని చెప్పారు మాతాజీ. అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు అవతరిస్తారు అంటే మనం ఇక్కడ కష్టపడుతున్నాం కదా, మనల్ని ఈ బాధల నుండి రక్షించడానికే కృష్ణ స్వయంగా వచ్చి లీలలు చేస్తారు. వాటిని మనం శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఆ గురువులను కూడా పంపిస్తున్నారు మనందరినీ ఆ ప్లేస్ కి తిరిగి తీసుకెళ్ళటానికి. ఇక్కడ మనం చాలా కష్టపడుతున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క భగవంతుడి యొక్క లీలలని మనం తత్వతః తెలుసుకుంటే గురువుల ద్వారా, ప్రామాణిక గురు పరంపర వచ్చే గురువుల ద్వారా మనం తత్వతః తెలుసుకుంటే మనం అక్కడికి వెళ్తాము అని, భగవంతుడి ధామానికి వెళ్తాము అని చెప్పారు మాతాజీ. తేషాం నిత్యాభియుక్తానం శ్లోక గురించి కూడా చెప్పారు మాతాజీ. అంటే మనలోని అజ్ఞానాన్ని తీసివేసి మనకు కావలసిన జ్ఞానాన్ని కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు మనం కృష్ణ భగవంతుడిని లీలలను తత్వతః తెలుసుకోగలుగుతాము అని చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. మోహిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామం మాతాజీ. శ్రీకృష్ణునికి జన్మ కర్మ దివ్యమైన మాతాజీ. అతను జన్మ కర్మ లీలలు బట్టి ఆయనకి జరుగుతూ ఉంటాయి. మనుషులకి అలా ఉండవు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అంటే వైకుంఠంలో అక్కడ బాధలు ఉండవు మాతాజీ. భగవంతుని దానమైన వైకుంఠంలో వైకుంఠ అక్కడ బాధలు అన్నవి ఉండవు. కానీ మనకు భౌతికమైన జగత్తులో ఉన్న వాళ్ళకి కుంట, వాళ్ళకి సమస్యలు బాధలు అన్ని ఉంటాయి మాతాజీ. వాటిని మనము ఓవర్టేక్ చేయాలంటే, వాటి నుంచి బయటపడాలి అంటే భగవంతుడు ఆ కృష్ణ యొక్క జన్మని కర్మని తత్వతః తెలుసుకోవాలి మాతాజీ. అతను ఏంటి అన్నది అవన్నీ తెలుసుకున్న భక్తుడికి, ఆ భక్తులు ఎవరంటే గురువుతః ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించిన, అంటే భాగవతం భగవద్గీత గురువుతః సంపాదించిన వాడికి గురు కృపతో కృష్ణ కృప దొరుకుతుంది మాతాజీ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ శ్లోకాకి వెళ్ళిపోదాం అయితే మనం. సో 410 కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అనమాట. సో ఇది కూడా మనం రిసైట్ చేసి అనువాదం భాష్యం మొత్తం చదివి డిస్కస్ చేద్దాం. వీతరాగ భయ క్రోధ వీతరాగ భయ క్రోధ వీతరాగ భయ క్రోధ వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః మన్మయా మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః శ్రీలత మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? వీతరాగ భయ క్రోధ. శ్రీలత మాతాజీ. శ్రీలత మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? ఓకే, మోహిని మాతాజీ మీరు చదువుతారా శ్లోక?
హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన మద్భావ. తపసా హరే కృష్ణ. మద్భావమాగతాః. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? Fine. కమలాకుమారి మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. అనువాదము. రాగము భయము క్రోధము నుండి వెలువడి నా యందు సంపూర్ణముగా మగ్ధులై ముగ్ధులైన నన్ను శరణు జొచ్చిన స్వరూపరాణి కారణముగా. మాతాజీ ప్లీజ్ బి ఆన్ మ్యూట్. స్వరూపరాణి మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉండండి. చదవండి మాతాజీ. రాగము భయము క్రోధము నుండి విడివడి నా యందు సంపూర్ణముగా ముగ్ధులై నన్ను శరణు జొచ్చిన కారణముగా పూర్వము పలువురు వ్యక్తులు నన్ను గూర్చిన జ్ఞాన తపస్సులచే పవిత్రులై నా ఎడ దివ్య ప్రేమను పొందగలిగిరి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఉషారాణి మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏం చదవాలి మాతాజీ? భాష్యం చదవండి మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభు పాదులకి జై. పైన వర్ణింపబడినట్లు లౌకిక వ్యవహారములలో అధికంగా నిమగ్నమైన వానికి పరతత్వం యొక్క సాకార స్వభావమును అవగాహన చేసుకొనుట అసాధ్యం. దేహాత్మ భావన యందు మునిగిన జనులు సాధారణముగా భౌతికత్వమునందే మునిగి ఉన్నందున పరతత్వము ఏ విధంగా సాకారమై ఉన్నదో అవగతం చేసుకొనుట మాతాజీ అసంభవం అగును. అట్టి లౌకికవాదులు నాశం లేనట్టి జ్ఞానానంద రూపమైనట్టై ఆనంద స్వరూపమైనట్టి ఒక ఆధ్యాత్మిక దేహము గలదని ఊహింపజాలరు. భౌతిక భావన యందు దేహం నశించినది అయి అజ్ఞానపూరితమై పూర్తిగా దుఃఖపూరితమై ఉన్నది. కనుకనే భగవానుని రూపమును గూర్చి ఎవరైనాను తెలిపినప్పుడు సాధారణంగా సామాన్య జనులు అట్టి దేహభావననే మనస్సులో ఊహించుకొందురు. అట్టి లౌకిక వ్యక్తులకు భౌతికమైన విశ్వరూపమే పరతత్వము. కనుకనే పరతత్వమును నిరాకారమని భావింతురు. అంతేకాకుండా అట్టి లౌకికవాదులు భౌతిక విషయ భావనలో పూర్తిగా మునిగి ఉన్నందున ముక్తిని పొందిన పిదప కూడా తమ వ్యక్తిగతము మరియు సాకారమని తెలిపినప్పుడు మరల రూపమును పొందుటకు వారు ఎంతగానో భయపడుదురు. కనుక వారు సహజంగానే నిరాకారము మరియు శూన్యమునందు లీనమొగటనే వాంఛించుదురు. సాధారణంగా అట్టి వారు జీవాత్మలను సముద్రమునందు లీనమగు నీటి బుడగలతో పోల్చుదురు. నీటి బుడగలు సముద్రపు నీటి యందు కలిసిపోవునట్లుగా ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వం అనున్నది లేకుండా బ్రహ్మములో లీనమొగటయే వారికి అత్యుత్తమ పరిపూర్ణత్వపు స్థితి అయి ఉన్నది. వాస్తవమునకు వారికి ఆధ్యాత్మికతను గూర్చిన పరిపూర్ణమైన అవగాహన లేనందునే వారు ఈ విధమైన ఘోరమైన జీవన స్థితిని పొందుదురు. ఇది ఇట్లుండగా ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత్వపు స్థితిని గూర్చి ఏమాత్రము ఎరుగని వారు కూడా అనేక మంది గలరు. పెక్కు సిద్ధాంతముల చేతను తాత్విక కల్పనలకు సంబంధించిన అనేక విరుద్ధ వాదముల చేతను విసిగి లేక కోపంతో వారు పరమైన కారణం ఏదియూ లేదనియు చివరికి సమస్తము శూన్యమేననియు మూర్ఖంగా నిర్ధారింతురు. అట్టివారు జీవితంలో రోగగ్రస్త స్థితి అందున్నట్టు వారు కొందరు భౌతికత్వమునందు ఆసక్తులై ఆధ్యాత్మిక జీవితమునందు ఆసక్తిని చూపరు. కొందరు పరబ్రహ్మనందు లీనము కాగోరుదురు. మరికొందరు నిరాశతో సర్వవిధములైన తాత్విక భావన కల్పనల పట్ల క్రోధమును భూని దేనిని కూడా విశ్వసింపక చివరికి మాదక ద్రవ్యములను ఆశ్రయించి వాటి ద్వారా కలిగడి మత్తులో కొన్ని మార్లు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిగా భావించరు. ఈ విధమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితం పట్ల నిర్లక్ష్యము, ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వం పట్ల భయము, జీవితమునందలి నిరాశ వలన కలిగడి శూన్య భావమును 3 రకములైన భౌతిక ప్రపంచాసక్తిని మానవుడు త్యజింపవలెను. భౌతిక జీవితమునకు సంబంధించిన లౌకిక భావనతో కూడిన ఈ 3 దశల నుండి
బయటపడుటకు మానవుడు ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మికాచారుని మార్గనిర్దేశమునందు భగవానుని సంపూర్ణంగా చరణ పొంది ఆధ్యాత్మిక జీవితమునకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనను క్రమశిక్షణతో అనుసరింపవలను. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవితమునందలి చివరి స్థితియే భావము లేక శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య ప్రేమగా పిలువబడును. భక్తియుక్త సేవా శాస్త్రమును బోధించు భక్తి రసామృత సింధువు 1.4.15-16 ఈ క్రింది విధముగా చెప్పుచున్నది. అదౌ శ్రద్ధ తతః ఆదౌ సాధు సంగోద భజన క్రియ తతో నివృత్తి తతో అనర్థ నివృత్తి తతో అనర్థ నివృత్తి స్యాత్ తతో నిష్ట రుచిస్తతః రుచిస్తతః. అదాశక్తిస్తతో భావస్తతః ప్రమాభ్యుద ఇచ్చితి సాధకానామయం మాతాజీ ప్రేమ్ణః ప్రాదుర్భావే సాధకానామయం మాతాజీ ఆ పదం చెప్పండి. ప్రేమ్ణః పాదుర్భావే భవేత్ క్రమః. ఆరంభ దశలో మానవుడు ఆత్మానుభూతిని గూర్చిన ప్రాథమిక కోరికను కలిగి ఉండవలను. అట్టి కోరిక ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి చెంది భక్తులతో సాంగత్యం చేయుటకే యత్నించు స్థితికి అతనిని కొనిపోవును. పిదప ఆధ్యాత్మికోన్నతుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నుండి మంత్రదీక్షను పొందును. అతని ఆదేశములను అనుసరించి సాధకుడు భక్తియుక్త సేవా విధానమును ఆరంభించును. ఆ విధముగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని నిర్దేశమును అనుసరించి భక్తియుక్త సేవ నిర్వహించట ద్వారా అతడు అన్ని రకములైన భౌతికాసక్తుల నుండి విముక్తిని పొంది ఆత్మానుభూతి విషయమున నిష్టను అనగా స్థిరత్వమును సాధించును. తదుపరి అతడి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గుర్చి శ్రవణము చేయుట యందు రుచిని అలవర్చుకొనును. ఆ రుచి అతనికి కృష్ణ చైతన్యమునందు మరింత అధికంగా ఆసక్తిని చేసి పరిపక్వ భావస్థితికి లేక శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య ప్రేమ యందలి తొలి దశకు గునిపోవును. భావస్థితి అందలి పరిపక్వమే నిజమైన ప్రేమ అనబడును. ఈ యథార్థమైన భగవత్ ప్రేమయే మానవ జన్మ యొక్క అత్యున్నత పరిపూర్ణతపు స్థితి. అట్టి ప్రేమ స్థితి అందే భగవానుని పట్ల నిరంతర ప్రేమయుక్తమైన సేవ కొనసాగగలదు. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని నిర్దేశమును అనుసరించి చేయబడు క్రమానుగతమైన భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మానవుడు సమస్త భౌతికాసక్తుల నుండి ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వం పట్ల గల భయము నుండి శూన్యవాదపు ఫలితముగా కలిగిన నిరాశ నుండి విముక్తి నుండి అత్యున్నత స్థితిని సాధింపవచ్చును. అంతిమన అతడు భగవద్ధామమును పొందును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో భగవంతుడు 4.9 శ్లోకాలో ఎందుకు ఆవిర్భవించి ఆయన ఎందుకు జన్మ తీసుకుంటారు, ఎందుకు వచ్చి లీలలు చేస్తారు అనేది మనకి చెప్పారు. అయితే అంటే చేయడం ద్వారా మనము ఆ లీలలు ఆ జన్మ గురించి తత్వతః తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈ ధామం నుండి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి రీజన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ శ్లోకాలో. 4.10లో ఏం చెప్తున్నారంటే వీత రాగ భయక్రోధ. వీత అంటే గివప్, త్యజించడం అనమాట. ఏంటి? రాగము, భయము, క్రోధము. ఈ మూడింటిని వదిలేసి మన్మయా మాముపాశ్రితాః. సో మన్ అంటే ఇక్కడ భగవంతుని గురించి. సో ఎవరైతే భగవంతుని పైనే సంపూర్ణంగా శరణు జొంచి ఉంటారో, ఉపాశ్రితాః అంటే శరణు తీసుకోవడం అనమాట. సో రాగము, భయము, క్రోధాన్ని వదిలేసి భగవంతుణ్ణి శరణు పొందిన వారు బహవో జ్ఞాన తపస. బహవో అంటే చాలా మంది, అనేక మంది. జ్ఞాన తపస. సో జ్ఞానులు తపస్యలు చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది కూడా ఇంతకు ముందు పూత మద్భావం ఆగతాహ. పూత అంటే ప్యూరిఫికేషన్ అన్నమాట. శుద్ధీకరణ చెంది మద్భావం ఆగతాహ, నా యొక్క దివ్య ప్రేమని వాళ్ళు పొందారు అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారనమాట. అంటే ముందు శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు అంటే నా జన్మ కర్మల గురించి తత్వతః తెలుసుకుంటే మీరు మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు, అవసరం లేదు, ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. ఈ శ్లోకాలు ఏంటంటే అలా పోనీ ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అని చెప్పి మనం క్వశ్చన్ అడుగుతాం కదా. ఎవరైనా మనకి ఏదన్నా చెప్పారనుకోండి, ఓకే నువ్వు ఈ మెథడ్ ఫాలో అయ్యావంటే నీకు ఈ ప్రాబ్లం తీరుతుంది అని చెప్పినప్పుడు ఓకే ఫైన్, కానీ ఈ మెథడ్ ఇంతకుముందు ఎవరైనా చేశారా, వర్కౌట్ అయిందా లేదా అని చెప్పి మనకు ఒక చిన్న ఉత్సుకత ఉంటుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో?
సో అందుకని కృష్ణ క్లారిఫై చేసేస్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ కావాలనుకుంటాం కదా ఎగ్జాంపుల్ దేనికి. కావాలి. ఇంతకు ముందు ఎవరైనా చేశారా, చేస్తే వాళ్ళ గతి ఎట్లా అయింది, వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారా, వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారా, వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయా ఏంటి అని చెప్పి మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాం కదా. సో అందుకే కృష్ణ మన మైండ్ సెట్ అనేది అర్థం చేసుకొని చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. సో ఎవరైతే రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని పక్కన పెట్టేసి నా యందే శరణుజొచ్చి ఉంటారో, ఎట్లా ఎంతో మంది అట్లా శరణు తీసుకున్న వాళ్ళు గతంలో ఎంతో మంది పవిత్రీకరణ చెంది వాళ్ళు శుద్ధులయ్యి నా దివ్య ప్రేమని పొందారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ రాగము, భయము, క్రోధము అంటే ఏంటి అని మనం ఈ శ్లోకాలో మెయిన్ ఫోకస్ అన్నమాట. సో రాగము అంటే ఏంటి అంటే, చాలా మందికి ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల మక్కువ అనేది ఉండదు. ఎందుకు మక్కువ ఉండదు చెప్పగలరా? ఇష్టం అంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. తెలియదు కదా మాతాజీ వాళ్ళకి. భౌతికంగా కోరికలు, భౌతిక భౌతిక విషయాల పట్ల బంధాల్లోని ఆసక్తి చిక్కుపోతాం ఉండడం వల్ల మాతాజీ. మాతాజీ. కరెక్ట్. సో దేనిపైన మాయ. అటాచ్ ఎక్కువ అయిపోయారు, రాగం దేనిపైన ఎక్కువ ఉంది అంటే భౌతికమైన విషయాలపైన ఎక్కువ రాగం, ఎక్కువ మమేకం ఉంది. కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం భగవంతుని గురించి చెప్పి, లేదు మీరు ఇంత అటాచ్ అవ్వకూడదు, మీరు భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని కథ వినాలి, భగవన్ నామం చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు సుముఖత చూపిస్తారా? నో మాతాజీ. చూపించరు. చూపించరు. సో ఒకటి ఏంటి అంటే రాగం అనమాట, అటాచ్మెంట్. భౌతికమైన విషయాలు, భౌతికమైన సుఖాల పట్ల అటాచ్ అయిన వ్యక్తికి భగవంతుని శరణు పొందాలి అనే ఆలోచన అనేది కలగదనమాట. ఓకే, ఇది ఒక ప్రాబ్లం. ఇది మనం కామన్ గా ఇప్పుడు కలియుగంలో చూసే ప్రాబ్లం ఇదా కదా చెప్పండి. ఇదే మాతాజీ. చాలా మందికి అంటే ఎంతసేపు కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అందరికీ కూడా, అరే ఇట్ ఈస్ అ రొటీన్ లైఫ్. ప్రతి ఒక్కరం పుడుతున్నాం, పెరుగుతున్నాం, చదువుతున్నాం, పెరుగుతున్నాం, కెరియర్ అని చెప్పి మనం కష్టపడుతున్నాం, పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం, పిల్లల్ని కంటున్నాం, వారి ఫ్యూచర్ కోసం కష్టపడుతున్నాం, మన తర్వాత రిటైర్మెంట్ తర్వాత మన జీవితం ఎలా ఉండాలి అని కష్టపడుతున్నాం. అండ్ ఒకానొక స్థితి వచ్చేసాక ఇంకా పిల్లలు వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోతారు, మనం మళ్ళీ ఒంటరైపోతాం, మనకే రోగాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది కామన్ థింగ్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో. ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా కొత్తగా ఉంటుందా చెప్పండి? ఉండదు మాతాజీ. సో దిస్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. మేబీ కొంచెం కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అట్లా వేరే ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఎసెన్స్ సారమంతా ఇదే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఉన్నా కూడా ఎంత మమేకమైపోతామంటే, నేను మాత్రం వదలలేను నా భౌతిక జీవితాన్ని, నేను మాత్రం భగవంతుని వైపు సమయాన్ని కేటాయించలేను. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు న్యాచురల్ గా ఉంటారా లేదా చెప్పండి? ఒకప్పుడు మనందరం కూడా అదే కేటగిరీలో ఉన్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, మాతాజీ. అదే చెప్తాను. యా, మనందరం కూడా అదే కేటగిరీలో ఉన్నాం అనమాట. సో ఎట్లా మనం ఈ మార్గంలోకి వచ్చాము అనేది కూడా ఈ శ్లోకాలో చెప్పారు, బట్ అది లాస్ట్లోకి వద్దాము. సొల్యూషన్ కదా, లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఇది కేటగిరీ అనమాట. సో వాళ్ళకి విపరీతమైన అటాచ్మెంట్ అనమాట. ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇవాళ కొంత ఉంది, ధనం సంపాదించుకున్నాం, కొంచెం సెటిల్ అయ్యాము, ఇంకా ప్రశాంతంగా భక్తి చేసుకుందామని అటువైపు తిరగదనమాట. ఇంకా సంపాదించుకోవాలి, ఇంకా ఎదగాలి, ఇంకా ఏదో పొందాలి, ఇంకా ఏదో చేస్తే ఆనందం వస్తుంది అని మనల్ని పరిగెత్తిస్తూనే ఉంటుందన్నమాట మాయ. ఈ ప్రపంచం యొక్క నేచరే అది కాబట్టి మనల్ని పరిగెత్తిస్తూనే ఉంటుంది. సో దానిపైన ఎక్కువ రాగం అనేది పెట్టుకోవడం వల్ల భగవంతునికి శరణు పొందము. ఇది ఫస్ట్ కేటగిరీ. రాగం అర్థమైందా? భయం. నెక్స్ట్ భయం. వీత రాగ భయం. భయం అంటే భయాన్ని కూడా వదిలేయండి అంటున్నారు. భయం అంటే ఏంటి అంటే, చాలా మందికి భగవంతుడికి కూడా ఒక రూపం ఉంటుంది అనే విషయం తెలియదన్నమాట. సో రాగంలో ఏంటి అంటే అసలు భగవంతుని పైన అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు వాళ్ళు, భౌతికమైన జీవితం గడుపుతూ ఉంటారు. భయం అంటే ఏంటి అంటే, వీళ్ళకి ఎట్లాంటి కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది అంటే, నాకు శరీరం అనేది ఉంది కాబట్టే నేను ఇవాళ ప్రాబ్లమ్స్ అనుభవిస్తున్నాను. సో భగవంతుడు అనేవాడు ఉంటే ఆయనకి శరీరం అనేది ఉండకూడదు. సో నేను ఏదన్నా సాధన మార్గాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ సాధన మార్గం యొక్క తుది మెట్టు ఏమవ్వాలి అంటే, నేను ఈ శరీర భవబంధనాల నుండి బయటకు వచ్చేస్తే చాలు. సో వాళ్ళ ఫోకస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, శరీరం అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చి, భవబంధనాలు అనే కాన్సెప్ట్ వస్తేనే వాళ్ళకి భయం వేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ శరీరం తీసుకొని భవబంధనాల్లో చిక్కుకుపోవడం వల్లనే ఇవాళ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను సాధనా మార్గాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు శరీరం ఉంటుంది అంటేనే వాళ్ళకి భయం వేస్తుంది అనమాట. అండ్ వాళ్ళు భగవంతుడికి కూడా శరీరం ఉంటుంది అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట. సో భగవంతుడు ఒక జ్యోతి, లేకపోతే భగవంతుడు ఈ సృష్టిని నడిపించే ఒక శక్తి, అట్లా నమ్ముతారంతే తప్ప భగవంతుడికి సచ్చిదానంద స్వరూపం ఉంటుంది, ఆ భగవంతునికి మనం సేవ చేసుకోవాలి, అందులోనే ఆనందం ఉంటుంది అని తెలియదన్నమాట. నిరాకారవాదుడు.
ఎగ్జాక్ట్లీ, నిరాకారవాదులు. భక్తిలో మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే శరీరాన్ని వదిలే అనే ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండదన్నమాట. భగవంతునికి సేవ చేయి అనే ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవునా కదా చెప్పండి? ఎస్ మాతాజీ. నిరాకారవాదంలో ఏంటి అంటే ఇది బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య, ఇదంతా మాయ, దీనిపైనే ఫోకస్ ఉంటుంది. సో బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య కాబట్టి నేను జగత్తును వదిలేస్తాను, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతాను, నాకు ఒక ఇండివిజువాలిటీ, ఒక రూపం, ఒక సాకారం ఉండడం, ఇదంతా నాకు వద్దు. సో ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పామనుకోండి, లేదు నువ్వు తర్వాత కూడా నీకు స్వరూపం ఉంటుంది, భగవంతునికి కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపం ఉంటుంది అంటే వారికి భయం వేస్తుంది అనమాట అది. ఓకే, భక్తిలో మనం ఏం చెప్తాము, ఓకే ఇది మిథ్య అంటే ఇది ఫాల్స్ కాదు, ఇది లేదు కాదు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇదేం లేదు అని అంటారనమాట, ఇంపర్సనలిస్ట్ నిరాకారవాదులు. కానీ భక్తులు ఏమంటారంటే ఇది లేదు కాదు, ఇది శాశ్వతమైనది కాదు, ఇది ఉన్నది, ఇదంతా భగవత్ శక్తిపైనే నడుస్తూ ఉంది, ఇదంతా భగవంతుడు నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇదంతా జరుగుతుంది, కానీ ఇది టెంపరీగా భగవంతుడు క్రియేట్ చేశారు. సో ఇక్కడ టెంపరీ ప్రపంచంలో నువ్వు పర్మనెంట్ గా ఉండిపోవాలి అని ప్రయత్నం చేయొద్దు. టెంపరీగా నువ్వు ఈ శరీరంలో ఉన్నావు, టెంపరీగా ఈ జగత్తులో ఉన్నావు. నువ్వేం చేయాలంటే ఈ టెంపరీ శరీరంలో ఉండి ఈ టెంపరీ ప్రపంచంలోనే పర్మనెంట్ అయిన భగవంతుని సేవ అనేది చేసావంటే ఇక్కడి నుండి అక్కడికి వెళ్ళగలవు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. భయం దేనికి పడుతున్నట్టు, భయం దేనికి పడుతున్నారు అర్థం కాదు. భయం ఎందుకు అంటే మళ్ళీ నాకు ఇట్లాంటి రూపం ఉంటుందా తర్వాత, అంటే నేను ఇంత సాధన చేసి నేను భగవంతునిలో ఐక్యమైపోయాక కూడా నాకు రూపం ఉంటుందా? నాకు రూపం వద్దు. సో నాకు ఇండివిజువాలిటీ వద్దు, నేను భగవంతునిలో ఐక్యమైపోవాలి. మరి ఇది కూడా మన కాన్సెప్ట్ కూడా జన్మరాహిత్యమే కదా. మనం ఐక్యం అవ్వడం ఉండదు ప్రభుజీ. జన్మరాహిత్యం కదా అవుతాం కదా. జన్మరాహిత్యం ఓకే, జన్మరాహిత్యం అయినా కూడా మనం ఏంటంటే ఇవాళ నేను ఈ శరీరంలో ఉన్నాను, భగవద్ధామానికి వెళ్ళాక నాకు ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది, ఆ కాన్సెప్ట్ ఫిక్స్ ఉంటది మనకి. ఇవాళ భౌతిక శరీరం ఉంది, నేను భక్తి చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ భగవద్ధామానికి వెళ్ళాక నాకు ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది, ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో నేను భగవంతుని సేవ చేస్తాను. ఇది మన డివోటీస్ అర్థం చేసుకునే ప్రక్రియ అనమాట. కానీ ఈ భయం అనే కేటగిరీ కిందకు వచ్చే వాళ్ళు ఏంటి అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ రూపం ఉంది కదా, నేను ఈ సాధన మార్గాన్ని స్వీకరించాక నాకు ఇంకా రూపం వద్దు, నేను భగవంతుడిలో ఐక్యమైపోవాలి, లీనమైపోవాలి, నాకంటూ ఇంకా ఉనికి ఉండకూడదు అని అనుకుంటారనమాట. సో దీన్ని ఏమంటారంటే స్పిరిచువల్ సూసైడ్ అంటారనమాట. ఉన్న వాళ్ళు ఒక మంచి మోటోతో ఉన్నట్టే కదా, భగవంతుడిలో ఐక్యం అవుతున్నారని అనుకున్నా సరే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలన్న మార్గమే కదా వాళ్ళది కూడా. కరెక్టే, అది ఇన్కంప్లీట్ అనమాట, కంప్లీట్ కాదు ఇది ప్రాసెస్ అనేది. సో మనం ఎలాగో కష్టపడుతున్నప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అదే అంటారనమాట, ఎలాగో కష్టపడుతూ ఎలాగో సాధన చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు మనం అసంపూర్ణంగా ఉండే మార్గాన్ని తీసుకోవాలి, సంపూర్ణమైన మార్గాన్ని తీసుకోవచ్చు కదా. సో మనకి తర్వాత శ్లోకాస్లో వస్తాయి, మనం ఎప్పుడైతే నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తారో, నిరాకార జ్యోతిలో కలిసిపోయాక కూడా మనం ఎక్కడ ఎక్కువ కాలం ఉండలేం, మేబీ కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు. కానీ మన నేచర్ ఏంటి అంటే, ఆత్మ నేచర్ ఏంటంటే యాక్టివిటీ, ఏదో ఒకటి చేయాలి అని తపన ఉంటుంది అనమాట ఆత్మకి. ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ యాక్టివ్నెస్, ఫుల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. కాబట్టి అక్కడ ఉండలేదన్నమాట, కట్టేసినట్టు బిగించేసినట్లు ఉంటుంది అనమాట. అరే ఎంతకాలం ఏం చేయకుండా నేను ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి మళ్ళీ బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిన వాళ్ళే తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చి ఆర్ఫనేజెస్ కట్టించడము, మనకి సిటీలో సోషల్ వర్క్స్ అనేవి చేసే వాళ్ళు కొందరు కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా. సో వీళ్ళందరూ ఏంటి అంటే సేవకి ఆకలితో ఉంటారనమాట. ఇంతకాలం సేవ లేకుండా ఉంది కదా వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు వచ్చి మేము మానవాళికి అందరికీ సేవ చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళు తప్పపడుతూ ఉంటారనమాట. సో అందుకే భగవంతుడు ఏమంటారంటే తీసుకునే మార్గము ఎలాగో సాధన చేస్తూ నువ్వు భవబంధనాల నుండి బయటికి రావాలి అని తెలుసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ మార్గం వైపు రండి. సో ఇన్కంప్లీట్ గా బ్రహ్మజ్యోతి మార్గం వైపు వస్తారు, కానీ హేతువాదులు కాదు కదా. హేతువాదులు కన్నా వీళ్ళు బెటరే కదా. ఎస్, హేతువాదుల కన్నా బెటరే. బట్ ఏంటి అంటే భక్తి దొరకడం అనేది చాలా సుకృతితో దొరకడం కాబట్టి బెటర్ వి గెట్ ద బెస్ట్ థింగ్, అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటారనమాట. అంతే, ఓకేనా. సో ఇది తప్పు అని చెప్పరు, భగవంతుడే 5 రకాల మనకి లిబరేషన్, ముక్తి ఉంటుంది. సో సామీప్య, సారూప్య, సారిష్టి, సాయుజ్య, సాలోక్య అంటారనమాట. సో మనకి సాయుజ్య ముక్తి తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా పర్సనల్ లిబరేషన్ అంటారు. అంటే సామీప్య అంటే మనకి రూపం ఉంటుంది, మనం భగవంతుని యొక్క సమీపంలో ఉంటాం, సామీప్య, అది సామీప్య ముక్తి.
సారూప్యముక్తి అంటే భగవంతునికి ఎలా అయితే 4 చేతులుండి శంఖచక్ర గదా పద్మాలు ఉంటాయో, ఈ సారూప్యముక్తి పొందిన వారు కూడా భగవంతుని యొక్క శరీరం లాగే 4 చేతులు ధరించి భగవంతుని లాగే వాళ్ళ యొక్క రూపం అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. అది సారూప్య. అండ్ సాలోక్య అనేది భగవంతుడి ధామంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉంటారు. అండ్ సారిష్టి అంటే ఏంటంటే భగవంతుని ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా వారికి ఉంటాయి. సో ఈ 4 కేటగిరీస్లో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో వారికి పర్సనాలిటీ ఉంటుందన్నమాట, వాళ్ళకి ఒక రూపం ఉంటుంది. కానీ సాయుజ్య ముక్తిలో మాకు రూపం వద్దు, మాకేమొద్దు, మేమొచ్చి కలిసిపోతామంటారు అనమాట. సో అందుకే కృష్ణ 12th చాప్టర్లో చెప్తారనమాట. ఏమంటారంటే ఈ మార్గం ఏదైతే ఉందో నిరాకారవాదం అనేది, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటారనమాట. క్లేశోధికతరస్తేషాం అని అంటారనమాట. చాలా కష్టతరమైనది. అర్జున అడుగుతారనమాట, ఏం చేయాలి కృష్ణ, నేను ఇప్పుడు నిరాకారవాదాన్ని వైపు వెళ్ళాలా సాకారవాదం వైపు వెళ్ళాలా అంటే అర్జునకు చెప్తారనమాట, నిరాకారవాదంలో చాలా కష్టతరమైన పని, చాలా క్లేశంతో కూడుకున్నది. సాకార ఇదిలో ఉన్నది ఏంటి అంటే నీ న్యాచురల్ టెండెన్సీ, నువ్వు సేవ చేయడం అనేది నీ సోల్కున్న భావం, నేచర్. అండ్ అది నువ్వు నా యొక్క సేవలో వినియోగించావంటే నువ్వు ఉద్ధరింపబడిపోతావు, నా ధామానికి వచ్చేస్తావు అండ్ నిత్యంగా అక్కడ ఉంటావు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తారనమాట. సో మీరు అన్నట్లు కంప్లీట్గా నాస్తికుల కన్నా కూడా వీళ్ళు బెటరా అంటే డెఫినెట్లీ బెటర్. బట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ఇన్కంప్లీట్. ఓకే. సో భయము అంటే ఏంటి అంటే వీరికి మళ్ళీ నేను భగవద్ధామానికి వెళ్ళిన బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైపోయే స్థితికి వెళ్ళినా కూడా తర్వాత కూడా నాకు మళ్ళీ ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుందా అనే విషయం అనేది వీరికి భయం కలిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. రాగం అయిపోయింది, భయం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే క్రోధ. క్రోధ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ థియరీస్, డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ అనేవి విని జీవితంలో వచ్చిన ఒడిదుడుకులన్నీ వాటిని ఫేస్ చేసి ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఏది నమ్మబుద్ధి కాక వాళ్ళు మత్తు పదార్థాలకి బానిసలుగా అయిపోతారు. సో మనకి హిప్పీస్ అంటారు కదా, మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరి హిప్పీస్కి కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ హిప్పీస్ అనేవారు ఏదో డబ్బు లేక చదువు లేక రోడ్ సైడ్ బెగ్గర్స్ ఇట్లా కాదనమాట. వాళ్ళకి బోలెడంత చదువు ఉంది, బోలెడంత టాలెంట్ ఉంది, వాళ్ళు మంచి యవ్వనంలో ఉన్నారు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఎంతో ఆస్తి ఉందన్నమాట. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సంహౌ మన సొసైటీలో ఈ మీడియోకర్ లైఫ్ అని అంటారు కదా, ఈ రొటీన్ లైఫ్, ఏంటి తిన్నామా ఉన్నామా అన్న లైఫ్ అనేది చూసి 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 వాళ్ళకి ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసింది, విరక్తి కలిగింది. ఆ విరక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఏం మార్గంలోకి తీసుకున్నారంటే వాళ్ళు డ్రగ్స్కి ఎడిక్ట్ అయ్యారు అనమాట. సో ఆ మత్తు పదార్థాలకి ఎడిక్ట్ అయ్యి ఆ మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించినప్పుడు ఒక హైలో తేలిపోతుంటారంటారు కదా, వాళ్ళకి ఇంకేం తెలియదు, ఒక పీచ్ లో వెళ్ళిపోతుంది, అది మత్తులో ఉంటది అంటారు కదా. సో ఆ మత్తులోకి వెళ్ళాక ఏదైతే భావం కలుగుతుందో అదే ఆధ్యాత్మిక భావమేమో అని చెప్పి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. ఇది 3 కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్, రాగము, భయము, క్రోధము. సో అయితే మనకి ఈ పర్పోట్లో ఏం చెప్పారంటే అదృష్టవశాత్తు భగవంతుని కృప వల్ల మన జీవితంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క కృప అనేది ఉంది అంటే మనం రాగం నుండి బయటపడచ్చు, క్రోధం నుండి బయటపడచ్చు, భయం నుండి కూడా బయటపడచ్చు. ఓకే. మనందరం రాగం కేటగిరీలో చాలా మంది ఉంటామన్నమాట, బాగా భౌతికంగా అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం. కానీ భగవంతుని కృప వల్ల, ఆచార్యుల కృప వల్ల మన జీవితంలో ఎవరో ఒక డివోటీ రావడం, గురుముఖత మనం ఆచార్య మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారిచ్చిన బుక్స్ చదవడం, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారిచ్చిన ఈ ఫిలాసఫీ అనేది వినడం ద్వారా మనకి మెల్లమెల్లగా తత్వం అర్థమయ్యి మనం ఆ స్టేజ్ నుండి బయటకు వచ్చి భగవంతుని శరణు పొందాలి అని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సో దీనంతటికీ రీజన్ ఏంటి అంటే ఆచార్యుని యొక్క శరణు అనేది పొందాం కాబట్టి, అంటే ఆచార్యుడు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మనం సిన్సియర్గా వింటున్నాం కాబట్టి మనం రాగం నుంచి, భయం నుంచి, క్రోధం నుంచి బయటపడగలుగుతాం అనమాట. లేదు అంటే ఇంపాసిబుల్, కుదరదు, అందులోనే చిక్కుకుపోతూ ఉంటాం అనమాట. ఓకేనా. మనకి నిరాకారవాదుల్లో కూడా శుకదేవ గోస్వామి నిరాకారవాది అంటారనమాట. కానీ శుకదేవ గోస్వామి ఎప్పుడైతే వ్యాసదేవుని ద్వారా, తన తండ్రి ద్వారానే ఆయన శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణం చేస్తారో అంటే తన తండ్రినే ఆయనకి ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు అనమాట. సో ఆధ్యాత్మిక గురువుగా వారి తండ్రి నుండి ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతం వింటారో నిరాకారవాదాన్ని పక్కన పెట్టి భగవంతుడికి సచ్చిదానంద స్వరూపం ఉందా, సో నేను బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం అవ్వడం అనేది అల్టిమేట్ కాదు, అది ఇన్కంప్లీట్, నేను భగవంతుని దాసునిగా ఉండాలి, ఎక్కడున్నా కానీ భగవంతుని సేవ చేయాలి, దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పి ఆయన తెలుసుకోగలిగారు అనమాట. సో భయం అనేది పోయింది.
అండ్ ఇందాక క్రోధం అనేది మనం హిప్పీస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఏం చేయాలో తెలియక, జీవితం ఎటెళ్తుందో తెలియక. అండ్ ఇంకేమంటారు తెలుసా, యుఎస్ గవర్నమెంట్కి కూడా వాళ్ళు తలనొప్పి అయిపోయారంట. ఎట్లా వీళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలి, ఇంతమంది యూత్ ఇలా తప్పుదారి పడుతూ ఉంటే ఎలా వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి యుఎస్ గవర్నమెంట్కి కూడా అర్థం కాలేదంట. ఏం చేస్తే వీళ్ళంతా మంచి మార్గంలోకి వస్తారా, అంటే ఇప్పుడు ఒక కంట్రీస్ గ్రోత్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చెప్పండి, ఆ సిటిజన్స్ పైననా కాదా చెప్పండి. సో Yes, వాళ్ళందరూ Mataji. వాళ్ళందరూ అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే గవర్నమెంట్కే అర్థం కాలేదు, ఏం చేయాలో తెలియలేదంట. ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వచ్చి హరినామాన్ని ఇచ్చి హిప్పీస్ని కూడా, ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఉన్న వాళ్ళని కూడా కంట్రోల్ చేయగలిగారో, యుఎస్ గవర్నమెంట్ అనుకున్నదంట హిప్పీస్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే హరే కృష్ణ వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు కంట్రోల్ చేయలేరు అని చెప్పారంట. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఆచార్య, గురు. మన జీవితంలో ఆచార్య వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ మూడు వీటి నుండి మనకి బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రాగము, భయము, క్రోధము, వీటన్నిటిని త్యజించగలుగుతాం, భగవంతుని శరణు పొందగలుగుతాం. అండ్ కృష్ణ చెప్తున్నారు, ఈ స్టేజ్లో ఉన్న వ్యక్తులు చాలా మంది ఒకప్పుడు నన్ను చేరుకోగలిగారు, ఇట్లా రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వదిలి. సో నువ్వు కూడా ఈ స్థితిని పొందగలవు అర్జున అని చెప్పి అర్జునునికి చెప్తూ, అర్జునుని ద్వారా మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే మాతాజీ, మంచిగా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ. అంటే నిరాకారవాదులు అక్కడ వాళ్ళకి రూపం మళ్ళీ అదే వస్తదేమో భయంతో వాళ్ళు అలా చేస్తారు అంటున్నారు కదా మాతాజీ. వాళ్ళకి అక్కడే ఉండిపోతాము, మళ్ళీ వస్తాము అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియదా మాతాజీ? నిరాకారవాదులు ఏంటంటే, నేను బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైపోతాను, ఇంకా నేను ఎల్లవేళలా అక్కడే ఉంటాను, నేను ఈ మిథ్యా ప్రపంచం నుండి బయటపడిపోతాను, అంతవరకే ఉంటారు. కానీ కంప్లీట్ ఫిలాసఫీ ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే, ఆచార్యుడు కరెక్ట్గా మనకి కరెక్ట్ పరంపరలో ఉన్న ఒక ఆచార్యుడు, గురువు యొక్క దగ్గర మనము శరణాగతులైనప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర కూడా ఎంతో మంది ఆచార్యులు నిరాకారవాదం పైన మాట్లాడేవారు అనమాట. కానీ చైతన్య మహాప్రభు వారందరినీ కూడా మార్చేశారు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసారు అనమాట సాకారవాదులుగా. సో మన జీవితంలో ఆచార్యుడు, ఒక గురువు పరంపరలో ఉన్న ఒక గురువు కృప అనేది లేదు అంటే మాత్రం ఈ జ్ఞానం అనేది మనం తెలుసుకోలేం. భౌతికంగా ఉన్న వ్యక్తులు ఆధ్యాత్మికం గురించి తెలుసుకోవడం అనేది ఒక ఎత్తు, కానీ ఆల్రెడీ ఆధ్యాత్మికత వైపు తిరిగారు. నిరాకారవాదంలో ఉన్నవారు కూడా ఆధ్యాత్మికత వైపు తిరిగినా కూడా వాళ్ళు ఇన్కంప్లీట్ మార్గంలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఆచార్యుని నుండి వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని ఆ సేవ చేసి వారు చెప్పినవన్నీ ఫాలో అయినప్పుడే మనకి కరెక్ట్ మార్గం అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. ధ్యానంలోని వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోతారు, నిరాకారవాదానికి దేవుని చూస్తారు, అంతే కదా మాతాజీ? వాళ్ళు ఏంటి ఏమంటున్నారు? ధ్యానం ద్వారా దేవుణ్ణి చేసి వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతి ద్వారా లీనమైపోతారు, ధ్యాన పద్ధతి ద్వారా కదా మాతాజీ? జ్ఞాన పద్ధతి. నిరాకారవాదం అనేది జ్ఞాన యోగ. ధ్యాన యోగ ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి పరమాత్మగా తెలుసుకోవడం అనమాట, ధ్యాన యోగ యొక్క గమ్యం. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్లోక చూద్దాం. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. మమ వర్త్మాను వర్తంతే మమ వర్త్మాను వర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః. మనుష్యాః పార్థ సర్వశః. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. మమ వర్త్మాను వర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః.
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां विद्यन्ते तथैव तां भजाम्यहं मम भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते वर्तन्ते मनुष्याः मनुष्याः पार्थ सर्वशः. రాణి మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. ఓకే, స్వాతి మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరు ఏ విధముగా నన్ను శరణు వేడుదురో వారిని ఆ విధముగా నేను అనుగ్రహింతును. ఓ పార్థ, ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధముల నా మార్గమునే అనుసరింతురు. కమలా కుమారి మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ చదువుతాను భాషను. ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణుని భగవానునే అతని వివిధ రూపముల యందు అన్వేషిచున్నారు. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి నందును అను పరమాణువులతో సహా సర్వమునందు నిలిచియుండు సర్వవ్యాప్తి అయిన పరమాత్మ యందును దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పాక్షికముగా మాత్రమే అనుభూతుడగును. కానీ శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణ అనుభూతిని పొందగలుగుదురు. అనగా ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీకృష్ణుడే అనుభూతి విషయమై ఉన్నాడు. ఆ విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ దేవదేవుని పొందగోరిన విధమును అనుసరించి తృప్తిని పొందుచున్నారు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు కూడా శ్రీకృష్ణుడు తన శుద్ధ భక్తుల కోరినట్లుగా దివ్య భావనలో వారితో వర్తించును. ఒక భక్తుడు శ్రీకృష్ణుడు తనకు పరమ ప్రభువుగా నుండవలనని, మరొకడు ఆత్మమిత్రుడుగా నుండవలననియో, మరొకడు అతనిని తన పుత్రునిగా నుండవలననియో, మరొకడు తనకు ప్రియుడిగా నుండవలనని కోరవచ్చును. తన పట్ల వారికి గల ప్రేమ తీవ్రతలను అనుసరించి శ్రీకృష్ణుడు భక్తులందరినీ సమానముగా తృప్తిపరచును. భౌతిక జగత్తునందు కూడా ఇట్టి పరస్పర భావ వినిమయములే కనిపించును. అట్టి భావ వినిమయములు భగవానుడు మరియు వివిధ భక్తుల నడుమ కూడా వ్యక్తమగుచుండును. అనగా శుద్ధ భక్తులు భౌతిక జగత్తునందును మరియు ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందును భగవానుని సహచర్యమును పొంది భగవానుని సేవిస్తూ ఆ విధముగా అతని ప్రేమయుక్త సేవ యందు దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును అనుభవింతురు. జీవుని వ్యక్తిత్వమును నశింపచేయుకొనుచు ఆధ్యాత్మిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడే నిరాకారవాదులకు కూడా శ్రీకృష్ణుడు తన బ్రహ్మజ్యోతినందు ఐక్యమనర్చుకొని తోడ్పడుచుండును. అట్టి నిరాకారవాదులు భగవానుని సచ్చిదానంద విగ్రహములను అంగీకరింపని కారణముగా వారు తమ వ్యక్తిత్వమును కోల్పోవుటచే భగవానుని దివ్యమైన ఆంతరంగిక సేవనందలి ఆనందమును అనుభవింపజాలరు. అట్టి నిరాకార తత్వమునందు కూడా స్థిరముగా నెలకొనలేని వారు కొందరు తమలో నిద్రాణముగానున్నట్టి కోరికలను తీర్చుకొనుటకు భౌతికమైన ఈ జగత్తుకు మరలా తిరిగి వత్తురు. వారికెన్నటినీ ఆధ్యాత్మిక లోకములందు ప్రవేశము లభింపదు. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తునందే తిరిగి వర్తించుటకు వారి అవకాశము కల్పింపబడును. కామ్యకర్మలను అనరించు వారికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యజ్ఞేశ్వరుని రూపమును వారి విద్యుక్త ధర్మములను తగిన ఫలములను ప్రసాదించుచుండును. అదే విధముగా యోగ సిద్ధులను వాంఛించుచు యోగులకు అట్టి సిద్ధులను ప్రసాదించుచుండెను. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కర్మల యందు జయము కొరకు శ్రీకృష్ణుని దయపైననే ఆధారపడుతురు. అట్టి అన్ని రకాల ఆధ్యాత్మిక విధానములన్నీయును ఒకే మార్గమునందు విజయము సాధించుటలో గల వివిధ దశలుగా మాత్రమే కనిపించును. మానవుడు కృష్ణ చైతన్యమునందలి అత్యున్నతమైన పరిపూర్ణత్వ స్థితికి చేరనంత వరకు సర్వయత్నములు అసంపూర్ణములే కాగలవు. శ్రీమద్ భాగవతము 2.3.10 నందు ఇట్లా చెప్పబడినది: అకామ సర్వకామోవా మోక్షకామ ఉదారదిహి త్రివేణి భక్తి యోగేన యజతే తీవ్రేణ భక్తి యోగేన
యజేత పురుషం పరం. యజేత పురుషం పరం. మానవుడు వాంఛారహితుడైనను భక్తుల వాస్తవ స్థితి లేదా ఫలాపేక్ష కలిగి ఉన్నను లేదా మోక్ష కామి అయినను ప్రతి ఒక్కరూ పరిపూర్ణత్వము కొరకు కృష్ణ చైతన్యమునందు సాయశక్తుల దేవదేవుని భజించుటకు యత్నింపవలెను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ శ్లోకస్ అన్నమాట మనకి. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్తమాను వర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః. ఎవరు ఏ విధముగా నన్ను శరణు వేడుదురో వారిని ఆ విధముగా నేను అనుగ్రహింతును ఓ పార్థ. ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధముల నా మార్గమునే అనుసరింతురు. సో కృష్ణ చెప్తున్నారనమాట, మనం ఏ భావంతో భగవంతుణ్ణి అప్రోచ్ అవుతామో భగవంతుడు అదే భావానికి తగ్గట్టుగా మనతో ప్రతిస్పందిస్తారనమాట. అది కృష్ణ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు, ఇందాక వాసుదేవరావు ప్రభుజీ అడిగారు కదా, మనకి బ్రహ్మజ్యోతి కానీ లేదంటే పరమాత్మ పైన ధ్యానం చేయడం కానీ ఇదంతా కూడా అసంపూర్ణమైన మార్గాలు అని చెప్పి ఇందాక చూసారా, మీరు గమనించారో లేదా మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణ భగవానునే అతని వివిధ రూపములందు అన్వేషించుచున్నారు. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి నందును అణు పరమాణువులతో సహా సర్వమునందు నిలిచియుండు సర్వవ్యాప్తి అయిన పరమాత్మ యందును దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పాక్షికముగా మాత్రమే అనుభూతుడగును. సో ఆయన యొక్క పార్షియల్ రెసిప్రోకేషన్ మాత్రమే మనం చూడగలం అనమాట. భగవంతునికి 3 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది శబ్దతే అంటారు. సో భగవంతుని యొక్క శరీర కాంతి ఛాయ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బ్రహ్మజ్యోతి అంటారనమాట. సో బ్రహ్మజ్యోతి వైపు ప్రయత్నం చేసేవారు ఎవరు అంటే, మనకి భగవద్గీతలో కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ అండ్ భక్తి యోగా ఉన్నాయి. అయితే ఎవరైతే జ్ఞానయోగ మార్గం పద్ధతిని పట్టుకుంటారో అంటే వాళ్ళు తత్వాన్ని అనలైజ్ చేస్తారనమాట. సో ఈ జగత్ ఏంటి, ఈ జగత్తులో అసలు ఎలా జరుగుతుంది, ఎందుకు వస్తున్నాం ఇక్కడికి మనము, సో అట్లా వాళ్ళంతా అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట, అంతా విశ్లేషణ చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా వారు జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారు. అయితే ఈ మార్గంలో ముందుకెళ్లే వారు ఏమవుతారు అంటే, వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం అవ్వాలి అని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ ఈ మార్గంలో కూడా భగవంతుని యొక్క ఈ బ్రహ్మజ్యోతి అనే ఫీచర్లో నేను ఐక్యం అవ్వాలి అని ప్రయత్నం చేసే వారికి కూడా భగవంతుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, గ్రాంట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. మీరు ఈ మార్గాన్ని తీసుకొని మీరు మీ రూపాన్ని వదిలేసేసి, మీ ఆధ్యాత్మిక ధామాల్లో మీకు రూపాలు ఉంటాయి, కానీ నాకు అలా కాదు, నేను నీ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైపోవాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటున్నారా, నేను అది కూడా ఒప్పుకుంటా, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా. కానీ ఇది ఇన్కంప్లీట్. ఇందాకన్నట్లు ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ మేబీ చాలా ఎక్కువ కాలం ఉండొచ్చు, కానీ మన నేచర్ అది కాదు, ఖాళీగా ఉండలేం కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి పడిపోతాం. కానీ భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయామనుకోండి, మళ్ళీ తిరిగి పడడం అనేది ఉండదు అనమాట. సో బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైపోతే తిరిగి పడిపోతాం అనమాట. ఓకే, కానీ మీరు ఆ మార్గాన్ని తీసుకొని ఇట్లానే నాతో అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా, ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అని అంటారనమాట కృష్ణ. కానీ మీకు ఆనందం అనేది దొరకదు. భక్తిలో సాకార స్వరూపంలో ఉన్న భగవంతుని సేవ చేస్తున్నప్పుడే ఆత్మకి తృప్తి, ఆనందం ఉంటాయన్నమాట. వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలియదు అంటారా ఈ నిరాకారవాదులకి? తెలియదు ప్రభుజీ. మనము ఈ ఆచార్యుల ముఖతః తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది అర్థమవుతుంది. సో వాళ్ళ ఫిలాసఫీ వేరేగా ఉంటుందన్నమాట. సో కృష్ణ కూడా ఒక మనలాంటి శరీరంతో వచ్చారు, ఆయన శరీరం కూడా మనకి మాయతో చేయబడింది అని అట్లా మాట్లాడే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. సో అన్ని తెలియవు ప్రభుజీ. మనం ఈ పరంపరలో ఆచార్యుల ద్వారా వింటేనే మనకి నాలెడ్జ్ అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే వేదాలు కూడా కరెక్ట్ ఆచార్య ద్వారా చదవలేదనుకోండి, అవి మనకి మిస్లీడింగ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకనే మనం రైట్ బోనఫైడ్ పరంపరలో మనం శాస్త్ర జ్ఞానం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ద నాలెడ్జ్ విల్ బి క్రిస్టల్ క్లియర్. ఇది భగవంతుని కృప అనమాట. ఇట్లా జ్ఞానం తీసుకోవడం కూడా భగవంతుని కృప అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొందరు ఏంటి, జ్ఞాన యోగాలో బ్రహ్మజ్యోతిలో కలవడం, అది కూడా భగవంతుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. మనకున్న జ్ఞాన యోగా మొదటి 6 టాపిక్స్ జ్ఞాన యోగే కదా, దాని మీనింగ్ ఈ మీనింగ్ లాస్ట్ 6 అది ఇది ఒకటేనా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది?
మరి భగవద్గీతలో ఒక పార్టే పెట్టాం కదా అది మరి. పెట్టాము. చెప్తారు భగవంతుడు. జ్ఞానం అంటే అనాలిసిస్ చేస్తారు ప్రభుజీ వాళ్ళు. సేవ చెయ్యరు. భగవంతునికి రూపం ఉంది అని టెంపుల్కి వచ్చి వాళ్ళు ఆరాధన చేయడం కానీ అట్లా వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేయరు అనమాట. సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే మేము బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైపోవాలి, ఇదంతా మాయ, ఇదంతా మాయ. సో ఎట్లా ఉంటది అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ మొబైల్ ఉందనుకోండి, ఈ మొబైల్తో కర్మీస్ ఎలా ఉంటారు? నేను మొబైల్ వాడుతూ ఉంటే నాకు ఆనందం వస్తుంది, దీంట్లో నాకు ఫేస్బుక్ అని సోషల్ మీడియా అని యాప్స్ ఉన్నాయి, సో అట్లా నేను వాటిపైన డిపెండ్ అయ్యి ఆనందం తెచ్చుకుంటానంటారు. సో జ్ఞానీస్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ మిథ్య, వీటన్నిటినీ వదిలేయాలి. సో ల్యాప్టాప్ వదిలేయాలి, ఫోన్లు వదిలేయాలి, మనం మన భవబంధనాలన్నీ వదిలేయాలి, అన్నిటినీ వదిలేయాలి, త్యజించాలి అని అంటారనమాట. నైతి నైతి నైతి, వద్దు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని వదిలేస్తారు. కానీ భక్తులు అలా కాదనమాట. నేను వదలను, కానీ దేన్ని ఎలా వాడితే నేను భక్తిలో ముందుకెళ్తానో దాన్ని ఎలా వాడతాను. ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని అలా వాడతారనమాట. సో అది డిఫరెన్స్. అండ్ దెన్ ఇంకొక పాత ఏంటి అంటే అష్టాంగ యోగా పద్ధతి చేస్తూ ధ్యాన యోగం ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుని అంటే ధ్యాన యోగా ద్వారా భగవంతుని యొక్క పరమాత్మ ఫీచర్ని వాళ్ళు అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారనమాట. మీరు ఆ మార్గంలో ముందుకొచ్చి పరమాత్మని మీరు హృదయంలో దర్శనం పొందాలి అనుకుంటున్నారా, దానికి కూడా నేను గ్రాంట్ చేస్తాను అంటారనమాట కృష్ణ. లేదు, అష్టాంగ యోగా పద్ధతినే ఫాలో అవుతూ నాకు అష్టసిద్ధులు కావాలి అని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారా, మీరు ఆ మార్గంలో ముందుకు రావాలనుకున్నారు కాబట్టి అష్టసిద్ధులు నేను మీకు ఇస్తాను. లేదు, నన్ను సాకార స్వరూపంగా తెలుసుకొని నా భక్తి చేయాలి అని చెప్పి మీరు ప్రయత్నం చేస్తారా, దానికి తగ్గట్టే నేను మీతో ప్రతిస్పందిస్తా. దాంట్లో కూడా ఏమంటారు, లేదు మీరు స్వామి, నేను దాసుడు, నేను మీ పాదాల చెంత ఉంటాను అని చెప్పి మీరు ఆ భావంతో వస్తారా, నేను దాన్ని కూడా స్వీకరిస్తా. రామచంద్రుల వారు, హనుమంతుల వారు. సో హనుమంతుల వారు ఎప్పుడు కూడా రాముడు నా ప్రభువు, నా స్వామి అని చెప్పి ఉంటారు. హనుమంతుల వారు ఎప్పుడు భావన ఏంటి అంటే నేను ఆయన దాసుణ్ణి అని చెప్పి ఉంటారనమాట. లేదు, మీరు నా ఫ్రెండ్గా నన్ను అప్రోచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, నేను దానికి కూడా రెసిప్రొకేట్ అవుతాను, ప్రతిస్పందిస్తాను. అర్జున ఫ్రెండ్గా వెళ్ళారు, సుధామ ఫ్రెండ్గా వెళ్ళారు. సో అట్లా కూడా మీరు వచ్చిన మనకి గోపా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, బృందావనంలో కూడా భగవంతుని ఫ్రెండ్స్గా ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి ఒక స్నేహ భావంలో వాళ్ళు ఆ రసాన్ని పొందాలనుకుంటున్నారు. మీరు ఆ ప్రయత్నం చేస్తారా, నేను దానికి తగ్గట్టుగా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మీతో ఉంటాను. అయితే మనకి కొందరు సీనియర్ డివోటీస్ చెప్తారనమాట, ఎట్లా ఉంటారంటే అంటే ఫ్రెండ్లీ ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే భగవంతునితో వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఛాలెంజెస్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళు ఏదో ఛాలెంజ్ పెట్టుకొని ఎవరైతే ముందొస్తారో వాళ్ళని ఓడిపోయిన టీం వాళ్ళు భుజాన్ని ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి ఇట్లా ఛాలెంజెస్ పెట్టుకుంటారు అనమాట. సో కృష్ణ టీము, బలరాం టీము ఇట్లా డిఫరెంట్ అయిపోయి ఇటుపక్క కొంతమంది గోపా ఫ్రెండ్స్, ఇటుపక్క కొంతమంది గోపా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. సో ఏమవుతుంది అంటే కృష్ణ టీం ఓడిపోతుంది, బలరాం టీం గెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు బలరాం టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కృష్ణ టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ భుజాన మోసుకొని, వీపున మోసుకొని తీసుకువెళ్ళాలన్నమాట. అయితే కృష్ణ అంటారనమాట, లేదు 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 నేను ఇదంతా చేయను అని అంటారనమాట. వాళ్ళు ఒప్పుకోరుగా, వాళ్ళు అటు సైడ్ ఆపోజిట్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఒప్పుకోరంటే ఒప్పుకోరనమాట. నువ్వు చీటింగ్ చేస్తున్నావు కృష్ణ, నేను ఇదంతా ఒప్పుకోను, మనం పెట్టుకున్నామంటే పెట్టుకున్నాం, నువ్వు మమ్మల్ని మోయాల్సిందే. అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా ఒకళ్ళు వంగి ఉంటే ఇట్లా జంప్ చేసి వెళ్తూ ఉంటాం చూసారా, ఇట్లా కొట్టి జంప్ చేసి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇట్లాంటి ఆటలన్నీ కూడా కృష్ణతో ఆడారనమాట. సో భగవంతుడు ఎంత ప్రతిస్పందిస్తున్నారో చూడండి. తన ఒక భక్తుడు స్నేహభావంలో నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తానంటే నేను అంత దిగిపోయి స్నేహభావంలో నీతో ప్రతిస్పందిస్తాను అని కృష్ణ చెప్తున్నారనమాట. లేదు లేదు, స్నేహభావం కాదు, నేను నిన్ను ఒక కొడుకుగా భావించాలనుకుంటున్నాను, నా కొడుకుగా నిన్ను ఆరాధించాలనుకుంటున్నాను. నువ్వు జగత్తు మొత్తాన్ని పాలిస్తున్నావు, కానీ నాకు నీతో భావం ఎలా ఉండాలి అంటే నీ పోషణ అనేది నేను చూసుకోవాలి. ఒకవేళ నేను నిన్ను చూసుకోవట్లేదు, నీ పోషణ నేను చూసుకోవట్లేదంటే నువ్వు బక్కచిక్కిపోతావు అనే భావనలో డివోటీస్ అప్రోచ్ అయ్యారనుకోండి, వారితో కూడా భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తున్నారు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరు చెప్పండి? యశోదమాత. ఓకే, సో మదర్ యశోద. సో మదర్ యశోదకి ఎప్పుడు కూడా మనసులో యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అనమాట. అరే కృష్ణ పొద్దు నుండి రాత్రి దాకా పరిగెడుతూనే ఉంటారు, అటెళ్తారు ఇటెళ్తారు, వాళ్ళ ఇంట్లో వెన్న దొంగలిస్తారు, వీళ్ళింట్లో వెన్న దొంగలిస్తారు, అందరూ వచ్చి నాకు కంప్లైంట్స్ చెప్తా ఉన్నారు, కృష్ణని ఎలా పట్టుకోవాలి, ఎలా ఆపాలి, ఎలా ఈ నాటినెస్ ని నేను కంట్రోల్ చేయాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు మనసులో యాంగ్జైటీ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట యశోదమ్మకి. అండ్ ఎలా ఇంకా కృష్ణకి మంచి మంచి ఐటమ్స్ చేసి పెడుతూ ఉండాలి. సో
ఒక కొడుకుగా భావిస్తుంది అనమాట. అండ్ కొడుకుగా భావించినప్పుడు కృష్ణ ఎంత ప్రతిస్పందించారు అంటే, ఇప్పుడు మన పిల్లలు బాగా అల్లరి చేసేసారనుకోండి, మనం భయం పెడతామా లేదా పిల్లలకి? పెడతాం మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. భయం పెడతాం పిల్లలకి. సో ఎట్లా భయం పెడతామంటే ఒక్కొక్కసారి కర్ర కూడా పట్టుకుంటాం అనమాట. చెప్పిన మాట వినట్లేదు నువ్వు అస్సలు అని చెప్పి మనం గట్టిగా కర్ర పట్టేసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ అవును మాతాజీ. మాతాజీ. యశోద మాత కూడా అలానే కర్ర పట్టుకొని పరిగెత్తింది. ఏ పాశ్రయంలో చెప్పగలరా? ఇప్పుడు వాత్సల్య భావం మాతాజీ. దామోదర్ లీల ఎగ్జాక్ట్లీ దామోదర్ లీలలో అనమాట. సో ఆయన అనొచ్చు కదా, ఏంటి నువ్వు ఇదంతా చేస్తున్నావేంటి, నేను భగవంతుణ్ణి, నువ్వు కర్ర పట్టుకొని నా వెనక పరిగెత్తడం ఏంటి, నేను భయపడ్డం ఏంటి అని చెప్పి కృష్ణ అంటున్నారా అక్కడ? ఆయన ఎంత ప్రతిస్పందిస్తున్నారంటే, ఈ భక్తురాలు నన్ను తల్లిగా సేవ చేస్తుంది కాబట్టి నేను కొడుకుగానే ఉంటాను. సో కొడుకు ఎలా ఉంటారు? తల్లి కర్ర పట్టుకొని వస్తుంటే ఇట్లా నిలబడి ఏంటి నువ్వు నా పైన కర్ర పట్టుకొని వస్తున్నావు అని చెప్పి అంటారా? భయంతో పరిగెడతారా చిన్న బాబు? పరిగెడతారు మాతాజీ. పరిగెడతారు, కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టేసుకొని పరిగెడతారు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ కృష్ణ అలానే చేశారనమాట. కళ్ళకి మనకి కాటుక రాస్తారు కదా, అదంతా కూడా కారిపోయి కృష్ణ కళ్ళు నలిపేసుకుంటూ పరిగెడుతూ అటు ఇటు ఆయన ఆయాసపడుతూ అమ్మో అమ్మో వస్తుంది దొరికానంటే ఇంకా అయిపోతుంది అని చెప్పి పరిగెడుతూ ఉంటారనమాట. సో అంతలాగా నువ్వు నన్ను కొడుకుగా భావించి నాతో స్పందిస్తున్నావా, నేను నీతో నువ్వు నా తల్లిగా నేను నీ కొడుకుగా అలానే ప్రతిస్పందిస్తాను అంటారనమాట. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం. లేదు, నువ్వు నన్ను ఒక ప్రేమికుడిగా భావిస్తున్నావా, గోపికాస్కి అండ్ మనకి శ్రీమతి రాధారాణికి ఎలా అయితే భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తున్నారో అలాగా ఆయన దాసోహం అయిపోతారనమాట. సో బేసిక్గా ఈ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే, ఎలా నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తే అలా నేను నీతో ప్రతిస్పందిస్తాను. లేదు నాకు చాలా కోరికలు ఉన్నాయి కృష్ణ, నా కోరికలన్నీ తీరాలి అని చెప్పి కృష్ణ దగ్గరకు వస్తావా, కృష్ణ దానికి తగ్గట్టే ప్రతిస్పందిస్తారు. కృష్ణ నాకు ఈ కోరికలు కాదు నాకు నీ భక్తి కావాలి అంటారా, దానికి తగ్గట్టే ప్రతిస్పందిస్తారు. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, సకామ మోక్షకామ, ఇక్కడ చెప్తారు చూడండి. బట్ ఇక్కడ యశోద మాతకి కృష్ణ భగవాన్ అని తెలుసు కదా? తెలియదు. అప్పటికి తెలియదు. యాక్చువల్ గా కొన్ని పాస్ట్ టైమ్స్ లో తెలుస్తుంది ఏంటి మనకి, మన భక్షణ మన మట్టి తీసుకున్న లీలలో భగవంతుడు నోరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. కానీ భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే యోగమాయ ద్వారా మెమరీని అరేంజ్ చేసేస్తారనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రేమని చూపించలేదు కదా యశోదామాత, కొడుకులాగా భావించలేదు కాబట్టి భగవంతుడికి ఆ రస కావాలి కాబట్టి తీసేస్తారనమాట మెమరీ. ఎస్. సో అకామ సర్వకామ మోక్షకామ ఉదారదీహి తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేత పురుషం పరం. నీకు ఎట్లాంటి కోరికలు లేకుండా నా దగ్గరకు వస్తావా, దానికి తగ్గట్టే నేను ప్రతిస్పందిస్తా. నీకు అన్ని కోరికలు ఉన్నాయి కృష్ణ నా కోరికలు తీర్చు అంటూ వస్తావా, దానికి తగ్గట్టే ప్రతిస్పందిస్తా. లేదు నాకు మోక్షం కావాలి అని కోరిక ఉంది అని వస్తావా నా దగ్గరికి, దానికి తగ్గట్టే ప్రతిస్పందిస్తాను. సో కృష్ణ యొక్క ప్రతిస్పందన అనేది మనం ఎలా ఆయన్ని అప్రోచ్ అవుతామో అలా ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా చెప్పాలి అంటే, నాకు భగవంతుని పైన యుద్ధం చేస్తూ ఆనందం పొందాలి అనే భావన ఉన్నా కూడా భగవంతుడు దాన్ని తగ్గట్టే ప్రతిస్పందిస్తారనమాట. సో భీష్మ పితామహ మనకి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో భీష్మ పితామహ ఎటువంటి భక్తుడు అంటే వీర్య రసంలో ఉండే భక్తుడు అనమాట. మార్నింగ్ అనుకున్నాం కదా, వీర్య రసంలో ఉండే భక్తుడు అనమాట. మనం పూలు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం పెట్టి మనము భగవంతునికి అర్చన చేస్తాము. వీర్య రసంలో ఉండే వాళ్ళు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం కాదు, బాణాలు తీసుకొని భగవంతుని శరీరం పైన వేస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళకి అదే అర్చన. మనం ఇట్లా పూలు వేస్తూ అర్చన చేస్తే వాళ్ళు బాణాలు వేస్తూ అర్చన చేస్తారు. భగవంతుడు దానికి కూడా ప్రతిస్పందిస్తారు. నువ్వు ఈ రూపాన్ని కదా చూడాలనుకుంటున్నావు, నా పైన బాణాలు వేస్తూ నేను చెమటలు కక్కుతూ ఇట్లా నేను చారియట్ రథాన్ని నడిపి ఉన్నప్పుడు ఆ మట్టి అనేది నా ఫేస్ పైన పడి ఆ చెమటలు కారుతూ నీ బాణాలు తగిలి నా శరీరం ఎట్లా ఉంటుందో ఆ రూపాన్ని కదా నువ్వు దర్శించాలనుకుంటున్నావు, ఆ దర్శనం నీకు ఇస్తా, అట్లా నేను నీతో ప్రతిస్పందిస్తా అంటారనమాట. సో కృష్ణ ఇంకా భక్తికి ఏంటి అంటే దాసోహం అయిపోతారనమాట. నువ్వు ఎలా నా దగ్గరకు వస్తావో నేను అలా నీతో ప్రతిస్పందిస్తా. నువ్వు 5% సరెండర్తో వచ్చావా, నేను కూడా 5% నా రెసిప్రొకేషన్ నీతో ఉంచుతా. నువ్వు 95% సరెండర్తో వచ్చావా, శరణాగతుడి అయిపోయి వచ్చావా, 95% నా యొక్క రెసిప్రొకేషన్ అనేది నీ పైన ఉంటుంది అంటారనమాట. ఓకేనా? సో ఈ శ్లోకం మనకి ఈ విషయాలు తెలుపుతుంది. క్లియరా? క్లియర్ మాతాజీ. అంటే కృష్ణుడు రక్తం వచ్చినట్టు అలాగైనా సరే ఏదైనా భక్తిని చూస్తారు కదా మాతాజీ అక్కడ. ఇంటెన్షన్ కదా మాతాజీ, అంతే ఇంటెన్షన్.
భీష్మ పితామహ ఉమ్. మనకి మహాభక్తులు మాతాజీ, మహాజనుల్లో ఒకరన్నమాట భీష్ముడు. సో గొప్ప భక్తులు ఆయన. కానీ ఆయన యొక్క భావం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు మదర్ యశోద ఎలా భావిస్తుంది భగవంతుణ్ణి? నా కొడుకు, నా పుత్రుడు, నేను ఈయన్ని చూసుకోపోతే ఎట్లా అని చెప్పి యశోద మాత భావిస్తుంది. అలానే భీష్మ పితామహ ఎలా అంటున్నారంటే, నా ఎదురుగా నిలబడ్డారు, నేను యుద్ధం చేయాలి, యుద్ధం చేస్తూ నేను భగవంతునికి రసాన్ని ఇవ్వాలి, నాకు కూడా ఆనందం వస్తుంది అలాగా అని చెప్పి ఆయన అలా కనెక్ట్ అవుతారు అనమాట భగవంతునితో. ఓకే ఓకేనా? మాతాజీ. ఓకే. Yes. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాము. ఓకే. కాంక్షంతః కర్మణాం సిద్ధిం. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్లో కాదు, సో మనం ఇది డిస్కస్ చేసేద్దాం. ఇది ఆ, ఏం చెప్పారు అనేది చూద్దాం. కాంక్షంతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. ఈ భౌతిక జగత్తున జనులు కామ్య కర్మల యందు జయమును వాంఛించు కారణముగా దేవతలను పూజింతురు. ఈ జగత్తునందు వారు తమ కామ్య కర్మలకు శీఘ్రముగా ఫలమును పొందుచున్నారు. సో ఎవరైతే కామ్య కర్మలు అంటే కోరికలు ఉన్నాయనుకోండి, సో వాళ్ళు దేవతారాధన చేస్తూ ఆ కోరికల్ని త్వరగా సాటిస్ఫై చేసేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. తర్వాత మనకి ఫ్యూచర్ చాప్టర్స్ భక్తి యోగ స్టార్ట్ అయ్యాక భగవంతుడు చెప్తారనమాట, దేవతారాధన అనేది అంత కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు. దేవతారాధన ఎవరిచ్చారో తెలుసా మీకు? ఎక్కడుంది మనకి దేవతారాధన? వేదాల్లో ఉందా కదా? ఎస్ ను ఉంది మాతాజీ, దేవతారాధన ఉంది మాతాజీ. వేదాల్లో ఉంటుంది దేవతారాధన. సో మనకి థర్డ్ చాప్టర్ లో చూసాం కదా, భగవంతుడు సృష్టి చేసినప్పుడు ఎట్లా చేశారు? జీవుల్ని క్రియేట్ చేశారు, దేవతల్ని క్రియేట్ చేశారు, పరస్పరం వీళ్ళిద్దరి మధ్యన యజ్ఞం అనే ఒక ప్రాసెస్ ని పెట్టారు. సో జీవులు యజ్ఞాన్ని చేసి ఆ దేవతల్ని మనం సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు అప్పుడు వారు మనకి సుభిక్షంగా ఉండేలాగా, ప్రాస్పరస్ గా ఉండేలాగా వాళ్ళు మనకి బ్లెస్ చేస్తారనమాట. సో ఇది భగవంతుడు సృష్టి చేసిందే. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, కోరికలు అనేవి ఎక్కువైపోయిన వాళ్ళు దేవతారాధన చేసి, అంటే పలానా యజ్ఞం చేస్తే పలానా రిజల్ట్ వస్తుంది, పలానా యాగం చేస్తే పలానా రిజల్ట్ వస్తుంది, పలానా హోమం చేస్తే పలానా రిజల్ట్ వస్తుంది, అట్లా మనకి వేదాల్లో కొన్ని ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని తీసేసుకొని వాళ్ళు ఆ రిజల్ట్స్ తెచ్చుకోవాలి అనే ఇదిలో దేవతల్ని ఆరాధిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత చాప్టర్స్ లో చెప్తారనమాట, ఈ కోరికతో భగవంతుడు అదే దేవతల్ని ఆరాధించడం అనేది కూడా భగవంతుడు యాక్సెప్ట్ చేయరనమాట. ఏమంటారంటే, కోరికలు ఉన్నా కూడా నువ్వు నా దగ్గరికి రా, నా దగ్గరికి వస్తే నిన్ను క్లారిఫై చేసి నిన్ను కరెక్ట్ పద్ధతిలో పెట్టడం అనేది నా బాధ్యత. సో ఇది ఎలా చెప్తారంటే, తర్వాత మనకి ఒక చిన్న బాబు కాదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్కి వెళ్ళే ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, అయితే షాప్ కీపర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సిగరెట్ ఇవ్వు అని చెప్పి అన్నారు అనుకోండి, షాప్ కీపర్ ఇచ్చేస్తాడా? ఇవ్వడా? ఇచ్చేస్తారు మాతాజీ. ఇస్తారు కదా, డబ్బులు ఇస్తే ఇచ్చేస్తారు కదా. డబ్బులు కావాలి. అంతే. సో కాలేజ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలంటే మేబీ ఏమైనా ఆపుతారు అనుకోవచ్చు. ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేస్తే మాకు సంబంధం లేదు, నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావు, నేను నీకు వస్తువు ఇచ్చా, అదే ఇదిలో ఉంటారు కదా వాళ్ళు. సో వాళ్ళ దగ్గర క్రెడిట్ ఉంది, డబ్బులు అనే క్రెడిట్ ఉంది, వాళ్ళకి ఆ ప్రోడక్ట్ దొరికింది సిగరెట్ అనేది. సో ఇదే ఒక అబ్బాయి ఒకవేళ ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఇప్పుడు ఆ షాప్ అనేది వాళ్ళ నాన్నది అనుకోండి, సో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నని, నాన్న ఇదిగో అని చెప్పి సిగరెట్ అడిగారు అనుకోండి, ఏమంటారు? ఒక్కటి ఇస్తారు లాగి. సో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పి మనకి కరెక్ట్ మార్గంలో పెడతారనమాట. దేవతారాధన అండ్ భగవంతుని ఆరాధన అనేది ఇక్కడ డిఫర్ అవుతుంది అనమాట. దేవతారాధనలో ఏంటి అంటే, మనం కోరే కోరిక మనకి మంచిదా కాదా అనే విచక్షణ అనేది ఉండదన్నమాట. నువ్వు పలానా క్రతువు చేసావా వేదాల ప్రకారం, నా బాధ్యత ఏంటి అంటే ఈ క్రతువు చేసావు కాబట్టి నీకు ఈ రిజల్ట్ ఇస్తాను, దానివల్ల నీకు మంచి జరుగుతుందా చెడు జరుగుతుందా, నువ్వు ముందుకెళ్తావా వెనక్కెళ్తావా, ఇదంతా నేను పట్టించుకోను. నువ్వు పలాంది చేసావు, నీకు పలానా రిజల్ట్ వస్తుంది, అంతవరకే నా పని, అంతే. కానీ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, భగవంతుని దగ్గర అదే కోరిక అడిగామనుకోండి, నేను పలాంది చేసా నాకు ఇవ్వు అని చెప్పి అడిగామనుకోండి, భగవంతుడు అంటారు, నువ్వు ఏడ్చి గీబెట్టి మొరబెట్టుకున్నా కానీ నేను ఇవ్వను, ఎందుకంటే ఇది నీకు మంచిది కాదు అని చెప్పి భగవంతుడు ఆపేస్తారనమాట. సో డిఫరెన్స్ అదనమాట. సో అందుకనే మనకి ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో భగవంతుడు కృష్ణ దేవాది దేవుడు సాక్షాత్తు పరంధాముడు అని మనకు అర్థమవుతుందో, ఎట్లాంటి కోరికలు ఉన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో టు కృష్ణ అండ్ ఆస్క్ టు కృష్ణ. మనం భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడగడం అనేది ఉత్తమమైన పద్ధతి అనమాట. ధ్రువ మహారాజ్ 5 ఏళ్ల బాలుడు ఎట్లాంటి కోరిక అడిగారు అంటే, తన తండ్రి కన్నా, తన తాత కన్నా, తన ముత్తాత కన్నా పెద్ద రాజ్యం కావాలి అని అడిగారు. సో అయితే వాళ్ళ తల్లి ఏం చెప్తుంది అంటే, నువ్వు ఏం కావాలన్నా కానీ విష్ణువుని అడుగు అని చెప్తుంది. అయితే విష్ణువు ఎక్కడ ఉంటారంటే అడవుల్లో ఉంటారంట.
సో అడవిలోకి వెళ్ళి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే నారద మహర్షి వస్తారు, వచ్చి మార్గం చెప్తారనమాట ఎట్లా చేయాలి అనేది. సో ఎప్పుడైతే ఆ సాధన మార్గం చేసి భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడో ఫైనల్గా ఆయన ఒకటే అంటారనమాట, అరే నేను ఇంత కష్టపడింది గాజు ముక్కల కోసమా, నిలువెత్తు వజ్రం నా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంటే గాజు ముక్కలు ఏరుకోవడానికి నేను ఇంత దూరం వచ్చానా అని చెప్పి అంటారనమాట. సో ఏం జరిగింది చెప్పండి ఇక్కడ, మనసులో ఆ కోరిక, మనకి ఏదైతే ఆ మాలిన్యం ఉంటుందో ఈ కోరికల వెనుక పరిగెత్తాలి అనేది అదంతా కూడా ప్యూరిఫై అయిపోతుంది అనమాట భగవంతుని ఆరాధించినప్పుడు. కానీ దేవీ దేవతల ఆరాధనలో ఆ మనసులో కంటామినేషన్ పోవడం అనేది, మాలిన్యం అనేది పోవడం అనేది జరగదన్నమాట. సో మనం అడిగాము, వాళ్ళు తీర్చారు, అంతవరకే ఉంటుంది. కానీ భగవంతుని ఆరాధన చేసినప్పుడు మాత్రం కంప్లీట్గా శుద్ధులైపోతారనమాట. కానీ దేవీ దేవతల దగ్గరికి కూడా నిస్వార్థంగా ఆరాధిస్తున్నాం అనుకోండి, కోరికలు కాకుండా నిస్వార్థంగా ఆరాధిస్తున్నాము. ఓకే, ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా, వాళ్ళు కూడా భగవంతుని దగ్గరికే దారి చూపిస్తారనమాట. కానీ మనం కోరికలతో వెళ్ళామనుకోండి, ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ దగ్గర ఏదైతే హయ్యెస్ట్ థింగ్ ఉందో అది నాకు ఇవ్వు అంటే వాళ్ళు హయ్యెస్ట్ థింగ్ ఇస్తారు. కానీ మనం ఏం అడుగుతున్నాము, రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు మనకేమంటారు చూడండి, ఇప్పుడు ఒక 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 ఆవిడ రోడ్డు పైన నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది, కట్టెల మోపు అనేది పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉంది, చాలా భారంగా ఉంది. రాజు అక్కడ పల్లకీలో వెళ్తూ, అయ్యో పాపం మీకు చాలా కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి రాజు అక్కడికి రాగానే ఆవిడ ఏమంటుంది అంటే, ఇటువైపు ఉన్న కట్టెల మోపుని తీసి ఇటువైపు పెట్టండి రాజా అని అంటది అనమాట. సో రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, అంత పవర్ ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లాంటి చిన్న సిల్లి కోరిక అడిగామనుకోండి, మనమే ఫూల్స్ అవుతాం కదా. సో మనం ఇంకా గొప్పదే అడగాలి. సో మనం దేవీ దేవతల దగ్గరికి కూడా ఇట్లాంటి భౌతికమైన కోరికలు అడుగుతున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడిక్కడే చిక్కుకుపోతాం. కానీ అట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నిస్వార్థంగా మనం ఆరాధన చేసి ఏదైతే ఉత్తమమైనది ఉందో అది నాకు ఇవ్వండి అంటే ఖచ్చితంగా దేవీ దేవతలు మనకి భగవంతుని భక్తినే ప్రసాదిస్తారనమాట. ఓకేనా? ఎస్, ఎట్లాంటి కోరిక ఉన్నా కానీ భగవంతుని వెళ్ళి అడగడంలో తప్పు లేదు. కానీ భక్తిలో ముందుకెళ్లే కొద్ది ఏమంటారంటే, కోరికలతో భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అంటారు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, మనం ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి, లోపల మాలిన్యం పోవాలి కాబట్టి భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడగడం అనేది తప్పైన పని కాదు. అడుగుతూ అంటే అడిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మెల్లగా మనలో మార్పు అనేది భగవంతుడు తీసుకొస్తారు. ధ్రువ మహారాజులు ఎట్లయితే మార్పు కలిగిందో మనం చేసే సాధన ద్వారా మనలో ఆ మార్పు అనేది వస్తుంది. తర్వాత పోను 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 ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇంకా ఇట్లాంటి కోరికలతో భగవంతుని విసిగించమన్నమాట. కృష్ణ ఏదైతే నాకు కావాలో అది నీకు తెలుసు, అది నువ్వు చూసుకుంటావు అని చెప్పి విల్ బి ఫ్రీ, రిలాక్స్డ్గా ఉంటాం అనమాట, యాంగ్జైటీ ఫ్రీగా ఉంటాం అనమాట. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. 4.13 అనేది మళ్ళీ మనకి ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? స్వాతి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దేవతలని తృప్తిపరచడానికి ఇప్పుడు యజ్ఞాలు ఇవి చేస్తామన్నారు కదా మాతాజీ. ఒకవేళ మన కోరిక ధర్మం కాకుండా అధర్మమైనది అయినప్పుడు కూడా దాన్ని నెరవేరుస్తారా మాతాజీ? జనరల్ గా దేవతలు అంటే భగవంతుడికి అన్ని అవయవాలుగా పనిచేస్తారు అంటే వాళ్ళు కూడా ధర్మంగానే ఉంటారు కదా మాతాజీ. మరి ఇప్పుడు మనం కోరిక అధర్మమైనది అయితే మాత్రం ఎట్లా మాతాజీ? ఒకవేళ అంటే కోరిక అనేది అధర్మం ధర్మం అనేది ఉండదు మాతాజీ. మనం ఏదైతే వరం పొందుతామో ఆ వరం ద్వారా మనం చేసే పనులు అనేవి ధార్మికంగా అధార్మికంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి హిరణ్యకశ్యపు బ్రహ్మదేవునికి ప్రార్థన చేస్తాడు, అంత ఎన్నో సంవత్సరాలు మనకి ఆయన తపస్సు చేసినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన అడుగుతాడు, నాకు అమరత్వం కావాలి అంటే కుదరదు అన్నప్పుడు, నాకు ఇంట్లో చావొద్దు, బయట చావొద్దు, అండ్ పగలు వద్దు, రాత్రి వద్దు, అస్త్రంతో వద్దు, శస్త్రంతో వద్దు, సో 12 నెలల్లో ఏ నెలలో వద్దు, ఇట్లా చాలా కోరికలు అడిగినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, తప్పలేదు ఇంకా. ఎందుకంటే ఆ మార్గాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఇవ్వాలి. కానీ ఆ వ్యక్తి దాన్ని అధర్మం వైపు తీసుకెళ్ళి భగవంతుడు ఏదైతే సృష్టి చేశారో దానికి అగేన్స్ట్ గా వెళ్తున్నారు కాబట్టి, అధర్మ పరంగా కోరికని వాడుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా భగవంతుడు రావడం జరిగింది, సంహరించడం జరిగింది, ధర్మాన్ని స్థాపించడం జరిగింది అనమాట. సో కోరిక అనేది ధర్మం అధర్మం కన్నా కూడా మనం పొందిన తర్వాత మనం ఏ మార్గాన్ని తీసుకుంటున్నాం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది, దానిపైన మనం మాట్లాడేది ఆధారపడి ఉంటుంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. నా పేరు లక్ష్మీదేవి మాతాజీ. నా నేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ లిస్ట్ లో డిలీట్ అయిపోయింది మేడం. నా నేమ్
యు ఆర్ నో లాంగర్ ఏ మెంబర్ అని వస్తుంది. నేనేం చేశానంటే జూమ్ యాప్ లోకి వెళ్ళి ఐడి నంబరు పాస్కోడ్ ఎంట్రీ చేశాను మేడం. చేస్తే పర్సనల్ లింక్ లో మనకు ఈ మీటింగ్ ఆన్ అయ్యింది. అది అవునా? వింటున్నాను. మార్నింగ్ కూడా అలాగే అయింది, ఇప్పుడు కూడా అలాగే అయింది. ఒక నా నెంబర్ తెలుసా మీకు? తెలియదు మాతాజీ. తెలియదా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ దీపిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది నిత్యానంద త్రయోదశి గురించి కొంచెం ఏదైనా ఫ్యూ వర్డ్స్ చెప్పగలుగుతారు, ఫ్యూ లైన్స్? మనకి రేపు మోస్ట్లీ క్లాస్ ఉండొచ్చు మాతాజీ. రేపు మనకి మార్నింగ్ జపా సెషన్ లో ఎవరైతే వస్తారో వారు దానిపైన మనకి డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో హోప్ఫుల్లీ రేపు మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి తెలుస్తాయి అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. సో ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ లక్ష్మీ మాతాజీ మీకు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని చెప్పి. మార్నింగ్ కదా మాతాజీ, మార్నింగ్ చాలా పీక్ టైం అది. అందు గురించి కొంచెం 8:30 వరకు నేను బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, స్కూల్ కి వెళ్ళాలి. అవునా? మార్నింగ్ చాలా తక్కువ సెషన్స్ జాయిన్ అవుతాం మాతాజీ, మార్నింగ్ అవర్స్. ఓకే, ఫైన్. సో నిత్యానంద త్రయోదశి అనేది మనకి భగవంతుడు మనకి కృష్ణ బలరాంకి డిఫరెన్స్ తెలుసా మీకు ఎప్పుడైనా? అంటే నేను ఏ క్లాస్ వినలేదు, నాకు తెలిసిన కొన్ని డీటెయిల్స్ మీకు చెప్తున్నాను. కృష్ణ అండ్ బలరాంకి డిఫరెన్స్ తెలుసా మీకు? ఇద్దరు బ్రదర్స్ కదా మాతాజీ, కజిన్ బ్రదర్స్. అయితే కృష్ణకి బలరాంకి మేజర్ గా 2 డిఫరెన్సెస్ చెప్తారనమాట. ఏంటి అంటే కృష్ణ యొక్క వర్ణం ఎలా ఉంటుంది, ఆయన కలర్ ఎలా ఉంటుంది? బ్లాక్. బలరాం ఎలా ఉంటారు? వైట్ ఉంటారు. ఈయన వైట్ ఉంటారు, ఈయనేమో నీలి మేఘశ్యాముడు. బ్లాక్ అని చెప్పలేం కానీ మనకి ఆ నీలి మేఘశ్యామ. ఎస్. అండ్ కృష్ణ ఏంటి అంటే ఈయన భగవానే. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈయన కృష్ణ సేవని తీసుకునే భగవంతుడు, బలరాం సేవని ఇచ్చే భగవంతుడు అంటారనమాట. ఓకే, సో బలరాం యొక్క మూడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా కృష్ణకి సేవ చేయాలి అనే భావం ఉంటుంది అనమాట. అయితే మనకి ఎప్పుడైతే భగవంతుడు మహావిష్ణువుగా ఉంటారో ఆయన అనంత శేషునిగా ఉండి భగవంతుడి సేవ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. సో మహావిష్ణువు దేనిపైన పవలిస్తారు చెప్పండి? అనంత శేషుని పైన పవలిస్తారు. సో అలా ఆయన సేవను అందిస్తారనమాట. భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రునిగా వచ్చినప్పుడు మనకి బలరాం ఎలా వచ్చారు? లక్ష్మణుడిగా వచ్చారనమాట. లక్ష్మణుడిగా వచ్చి సేవను అందించారనమాట. అందుకనే రాముల వారు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు లక్ష్మణుడు ఇమీడియట్ గా అంటారనమాట, నేను కూడా నీతో వస్తానన్నయ్య అని అంటారు. కానీ కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ లో రాముడు ఏంటి అంటే పెద్ద కదా, ఇప్పుడు జనరల్ గా 2 బ్రదర్స్ ఉన్నారనుకోండి, చిన్నవాళ్ళు ఏదన్నా చెప్తున్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు నీకు తెలీదు ఆగు, నేను చెప్పినట్లు విను అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు ఆపేసే ఇది ఉంటుంది కదా మనకి. సో లక్ష్మణ ఫిక్స్ అయిపోతారనమాట. సో నన్ను అరణ్యానికి పంపిస్తున్నారు, నాన్నకి నేను ఎదురు తిరుగుతానంటే ఒప్పుకోవట్లేదు, ఈ రాజ్యం నీకు చెందింది, నన్ను అసలు నా చేతిలో కంట్రోల్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి లక్ష్మణుడు ఫిక్స్ అవుతారనమాట. ఈ లీలలో మాత్రం నేను నీకు తమ్ముడిగా ఉన్నాను కానీ నెక్స్ట్ టైం మాత్రం నేను నీకు అన్నగానే ఉంటాను. ఎందుకంటే నేను నీకు తమ్ముడుగా ఉంటే నువ్వు చెప్పినట్టు నేను వినాల్సి వస్తుంది, నేను అలా ఉండదలుచుకోలేదు. ఎప్పుడైతే భగవంతునికి అగేన్స్ట్ గా అవుతుందో నేను తట్టుకోలేను, నేను ఉండలేను అని చెప్పి నెక్స్ట్ ట్రిప్ మాత్రం నీకు అన్నగా నేను వస్తాను అని అంటారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ టైం ద్వాపర యుగంలో ఎవరు ముందు పుడతారు చెప్పండి? బలరాం అనమాట. కొన్ని డేస్ డిఫరెన్సే ఉంటుంది, బట్ బలరాం ముందు వస్తారు, కృష్ణ తర్వాత వస్తారనమాట. సో అలా బలరాం అన్న అవుతారు. సో ఇక్కడికి వచ్చాక ఏంటి అంటే బలరాంకి కృష్ణని చూసుకునే బాధ్యత యశోదామాత ఇస్తుంది అనమాట. కృష్ణని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవడము, అన్న కదా, అన్న అంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేస్తుంది కదా. తమ్ముడు అంటే అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ చూపించకపోయినా ఇది ఉండదు. ఇక్కడ ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. కృష్ణకు కూడా చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట యశోదామాత, అన్న చెప్పినట్టు బలరాం చెప్తున్నట్లు విను, బలరాం ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడే ఉండు, బలరాం ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తారో అది నువ్వు ఫాలో అవ్వు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఏదైతే గత జన్మలో ఆయన కోల్పోయారో అది మనకి ఇక్కడ ద్వాపర యుగంలో నేను అన్నని నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు భగవంతుడు వింటారు అని ఆనందం అనమాట. సో అలానే మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుగా కృష్ణ వచ్చినప్పుడు సేమ్ బలరామే నిత్యానంద ప్రభువుగా వస్తారనమాట. సో మనకి ఈ బలరాం తత్వ ఇందాకన్నాను కదా, సేవని అందించే భగవంతుడైన, సేవని అందించే భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధులే మనకి గురువులు. ఇప్పుడు గురువు అంటే ఏంటి చెప్పండి? గురువుని కూడా భగవంతునితో సమానంగా చూడాలి అని అంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? విన్నారా మీరు? సాక్షాత్ హరిత్వేన మనకి గురువాష్టకంలో వస్తుంది, సాక్షాత్ హరిత్వేన సమస్త శాస్త్రైర్.
సో సమస్త శాస్త్రాలన్నీ కూడా గురువుని సాక్షాత్ హరిని ఎట్లా అయితే నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ చూస్తావో గురువుని కూడా అదే స్థానంలో చూడాలి అంటారు. ఈ గురువు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారంటే బలరాం యొక్క ప్రతినిధులుగా మనకి గురువు వస్తారనమాట. పవర్ఫుల్ దాన్ గాడ్ అనుకుంటాను సమ్ టైమ్స్ గురు. ఎస్ ప్రభుజీ, ఎందుకంటే వైష్ణవులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని కన్నా గ్రేట్ అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళ కృప వల్లనే భగవంతుని గురించి మనం తెలుసుకోగలుగుతాం కాబట్టి అలా అంటారు. బట్ ఏంటి అంటే ఇన్ జనరల్ భగవంతుని కన్నా గ్రేట్ ఎవరు ఉండరు, కానీ కృప మాధ్యమంగా చూసుకున్నట్లయితే వీరు భగవంతుని కన్నా ఇంకా అత్యంత అపారమైన కృపని. గ్రేట్ ఇన్ ది సెన్స్ తప్పు చేస్తే భగవంతుడు క్షమిస్తాడేమో కానీ గురువు క్షమించాలని ఏదో అలా అంటారు. లేదు తప్పు ఏదైనా చేస్తే భగవంతుడు అయితే వైష్ణవుల్లో అలాగేం ఉండదు ప్రభుజీ, తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుందేమో, గురువు దగ్గర కొంచెం ఎక్కువగా అట్లా ఏం కాదు ప్రభు. ఇంకా ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఏదన్నా పట్టించుకున్నా కూడా గురువు కృప ఉంది అంటే మాత్రం భగవంతుని కృప దొరికేస్తుంది అంటారనమాట. ఎస్. సో నిత్యానంద ప్రభువుగా మనకి బలరాం ఆవిర్భవిస్తారనమాట. కృష్ణ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుగా వచ్చినప్పుడు. అయితే నిత్యానంద ప్రభువుగా వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమంటారంటే సత్యయుగంలో ధర్మము అధర్మం అనేవి 2 డిఫరెంట్ గ్రహాల పైన ఉండేవి. ఓకే, ఇప్పుడు భూమండలంలో మనకి ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మనకి కింద ఉన్న లోకాలు ఉంటాయి కదా, పాతాల లోకాలు, అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాల లోకాల్లో అధర్మం అనేది ఉంటుంది. 2 డిఫరెంట్ గ్రహాల్లో ఉండేవి సత్యయుగంలో. త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి 2 డిఫరెంట్ దేశాల్లో ఉన్నాయి. రాముల వారు భారతదేశంలో అయితే రావణుడు శ్రీలంకలో ఉన్నారు. 2 డిఫరెంట్ దేశాల్లో ఉన్నాయి. అండ్ ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేసరికి ధర్మము అధర్మము అనేవి ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉన్నాయన్నమాట. పాండవులు ధర్మం వైపు ఉన్నారు, కౌరవులు అధర్మం వైపు ఉన్నారు. కానీ కలియుగంలో వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ధర్మం అధర్మము ఒకే వ్యక్తిలో ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడే కొంత ధర్మం ఉంటుంది, ఇక్కడే కొంత అధర్మం ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే మిగిలిన యుగాలన్నిట్లో కూడా సంహారం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ కలియుగంలో మాత్రం నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు సేవగా ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు తలుపు తట్టి వాళ్ళ పాదాల దగ్గర పడి హరినామం చెప్పండి, హరినామం చెప్పండి అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో అది నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృప అనమాట. సో ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్లీ మర్సిఫుల్ అంటారనమాట నిత్యానంద ప్రభు. నిత్యానంద ప్రభు కృప మనకి దొరికింది అంటే చైతన్య మహాప్రభు కృప దొరికేసినట్లే అంటారనమాట. సో అటువంటి నిత్యానంద త్రయోదశి అనేది రేపు ఉండబోతుంది. అండ్ జగాయి మదాయి విషయం అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో నేను మార్నింగ్ సెషన్స్ మీరు విన్నట్లయితే మీకు అది కనెక్టింగ్గా ఉంటుంది. మనకి వైకుంఠంలో భగవంతుని ద్వారపాలకులుగా జయ విజయులు ఉంటారు. అయితే ఒకసారి చతుష్కుమారులు వచ్చినప్పుడు వారిని జయ విజయులు అడ్డుకుంటారనమాట లోపలికి వెళ్లకుండా. అప్పుడు చతుష్కుమారులు వీరికి శాపం ఇస్తారనమాట. ఏం శాపం ఇస్తారంటే 3 జన్మలు మీరు రాక్షసులుగా జన్మించాలి అని చెప్పి. సో అట్లా మనకి ఫస్ట్ టైం ఎలా వస్తారు అంటే హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశ్యపునిగా వస్తారు. సో ఇవాళ మనకి వరాహ ద్వాదశి కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో వరాహస్వామి వచ్చి హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించడం అనేది జరుగుతుంది. సంహరించి భూదేవిని తన కక్షలో పెడతారనమాట. సో జయ విజయులు మొదటిసారి హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశ్యపునిగా వస్తారు. భగవంతుడు వరాహస్వామిగా అండ్ నరసింహస్వామిగా వచ్చి వరాహస్వామిగా వచ్చి హిరణ్యాక్షుని సంహరించారు, నరసింహస్వామిగా వచ్చి హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించారు. సెకండ్ టైం మనకి రావణ కుంభకర్ణగా వస్తారనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు రాములు వారిగా వచ్చి వారిద్దరిని సంహరిస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఏంటి అంటే శిశుపాల దంతవక్రగా వస్తారనమాట. అప్పుడు కృష్ణగా వచ్చి వీరిని సంహారం చేస్తారు. అయితే వీరే స్వయంగా ఇంకొకసారి కూడా వద్దాం అనుకుంటారనమాట. అది కలియుగంలో జగాయి మదాయ్ అనే రూపంలో వస్తారు. సో ఈ జగాయి మదాయ్ వీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వీళ్ళు పుట్టడం బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినా కానీ అన్ని పాపకృత్యాలు చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఎటువంటి పాపాలు చేయొచ్చో అటువంటి పాపాలన్నీ కూడా వీరు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే నిత్యానంద ప్రభు ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ప్రతి ఒక్కరి తలుపు గుమ్మం తట్టి మీరు హరినామం చెప్పండి హరినామం చెప్పండి అని వేడుకుంటూ ఉంటారనమాట. ప్రీచింగ్ అలా చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే ఈ జగాయి మదాయి ఉన్న ఊరికి వచ్చినప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు ఏమనుకుంటారంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి వారిని భక్తులుగా మార్చడం కంటే కూడా ఈ ప్లేస్ లో అత్యంత దీనమైన స్థితిలో ఉన్న వారిని మార్చగలిగానంటే ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభావితం చెందుతారు అనుకుంటారనమాట నిత్యానంద ప్రభు. సో అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే నిత్యానంద ప్రభు అండ్ హరిదాస్ ఠాగూర్ ఇద్దరు కూడా జగాయి మదాయి దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి అడుగుతారనమాట, మీరు ఎంత పాపం చేస్తున్నారో మీకు తెలియడం లేదు, మీరు చాలా తప్పు పనులు చేస్తున్నారు, దయచేసి హరినామాన్ని చెప్పండి అని చెప్పి అంటారనమాట.
ఫస్ట్ వాళ్ళు వినరనమాట. ఏంటి నువ్వు వచ్చేసి మాకు చెప్పడం ఏంటి అది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళు వినరు. ఆయన మళ్ళీ చెప్పినప్పుడు ఆ జగాయి మదాలో ఒకరికి కోపం వచ్చి వాళ్ళు ఏంటంటే మద్యం సేవిస్తూ ఉంటారనమాట మట్టి కుండలో. సో అది ఆ కుండని తీసుకుని నిత్యానంద ప్రభు తలకి కొడతారనమాట. సో కొట్టగానే ఆయన తల నుండి రక్తం కారుతుంది. ఐడియల్ గా నిత్యానంద ప్రభు బలరాం అనుకున్నాం మనం. సో ఆయన కూడా భగవంతుని స్థితిలో భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన తలకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు రక్తం కారడం అనేది జరగకూడదు, కానీ కావాలనే రక్తం వచ్చేలాగా నిత్యానంద ప్రభు అలా కోరుకుంటారనమాట. సో రక్తం రాగానే చైతన్య మహాప్రభువు తెలుస్తుంది, ఏంటి నిత్యానంద పైన ఇట్లా జరిగిందా, ఇట్లా కొట్టారా అని చెప్పి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి ఆయన అప్పటిదాకా ఒక సన్యాసిగా ఉన్న చైతన్య మహాప్రభు చేతిలో సుదర్శన చక్రం వచ్చేస్తుంది అనమాట. సుదర్శన చక్రం వచ్చేసి ఆ జగాయి మదాయిని సంహరించాలి అని చెప్పి ఆయన సుదర్శనాన్ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు పట్టుకుంటారనమాట. పట్టుకొని చెప్తారనమాట, యాక్చువల్గా వాళ్ళని సంహరించొద్దు, నేను మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత రక్తం కారుతూ కూడా మళ్ళీ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ జగాయి మదాయిలో ఒకరు కొట్టబోతూ ఉంటే పక్కన ఒక వ్యక్తి ఆపారు, చూడు అంత రక్తం కారుతున్నా కూడా మన మంచి కోసం వచ్చి చెప్తున్నారు అంటే ఆయన చెప్పేది మనం ఖచ్చితంగా వినాలి అని చెప్పి ఒకరు ఆపారు ఇలాగా అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు శాంతిస్తారనమాట. శాంతించి నిత్యానంద ప్రభు అంటారు, స్వామి మీరు ఇలా సంహరిస్తే ఎలాగా, కలియుగంలో లోపలే చెడు ఉంది లోపలే మంచి ఉంది, సంహరించుకుంటూ పోతే మనకి కలియుగంలో ఎవరు మిగులుతారు, ఎవరు మిగలరు కదా, సో మీ కృపని చూపించండి, హరినామాన్ని ఇవ్వండి చాలు వాళ్ళు మారిపోతారు అని అంటారనమాట. అది నిత్యానంద ప్రభు యొక్క మర్సీ అనమాట. సో మనందరి జీవితంలో కూడా నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృప ఉంది కాబట్టే భక్తి మార్గంలోకి వచ్చాము. అది మనం గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. బట్ ఏంటి అంటే రేపు నిత్యానంద ప్రభు యొక్క అపియరెన్స్ డే మనకి నిత్యానంద త్రయోదశి కాబట్టి మనం ఇంకా కృప కావాలి, ఇంకా భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి, మీ యొక్క అనుగ్రహం మా పైన ఉండాలి. మనం ఏవైతే స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నామో మన భౌతిక జీవితం ఆధ్యాత్మిక జీవితం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి, మనం ఏవైతే అనర్థాలతో పీడింపబడుతూ ఉన్నామో వాటి నుండి విముక్తి పొంది భగవంతుని భక్తిలో ఇంకా స్థిరంగా నిలవాలి అని చెప్పి మనం వేడుకోవాలి. అండ్ ఏమంటారంటే రేపు మనకి మధ్యాహ్నం వరకు కూడా ఫాస్టింగ్ అనేది ఉంటారు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫాస్టింగ్, మీరు ఉపవాసం ఉండగలరు అంటే కనుక మధ్యాహ్నం వరకు ఉండి మధ్యాహ్నం ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయొచ్చు భగవంతునికి నివేదన చేసిన ఆహారం తీసుకొని. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ, చాలా టైం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ మాతాజీ. మార్నింగ్ క్లాస్ కూడా కవర్ చేస్తున్నారు మాతాజీ. నిత్యానంద ప్రభు అలా చెప్పించారు మాతాజీ మీ చేత కూడా. నేను సంహవ్ ఎక్కడో మనసులో చిన్న కోరిక కలిగింది మాతాజీ, రేపు మార్నింగ్ నిత్యానంద ప్రభు గురించి చెప్పే అవకాశం వస్తే బాగుండు అని అనుకున్నా, కానీ అనిపించింది అనమాట కుదురుతుందో లేదో, ఇవాళ మార్నింగ్ తీసుకున్నా నైట్ తీసుకున్నా అని. ఐ డోంట్ నో, దీపికా మాతాజీ ద్వారా క్వశ్చన్ అడిగించడము, బికాజ్ నేను ఏమీ వినలేదు, ఐఎమ్ లిటరలీ అన్ప్రిపేర్డ్, బట్ ఏదైతే నాకు తెలుసుకున్నానో అది మీకు చెప్పాను. Thank you so much for asking me, and thank you so much for engaging me to speak on Nityananda Prabhu Mataji. ఆటోమేటిక్ గా అయిపోతుంది మాతాజీ, మన మనసులో ఉన్నది కొన్ని సార్లు. Yes Mataji. అది మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ముందు అవుతుంది మాతాజీ. మాతాజీ నాకు ఒకటి మాతాజీ, నాకు 3 లింక్స్ ఇవ్వండి మాతాజీ. గీతామృతము, SDR 108 శ్లోకాసు, భాగవతము. షూర్ మాతాజీ, ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దీపికా మాతాజీ మీరు చెప్తున్నారు. మాతాజీ మీరు చెప్పారు కదా, చాంటింగ్ లో మనం కృష్ణ బీట్ పట్టుకున్నప్పుడు ఓం జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు అంటే ఈ ప్రభువులందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనం ఈజీగా మనం కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే, ఐ మీన్ దాంట్లో మెర్సీలో వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పారు కదా. అది ఎప్పుడు నాకు చాటింగ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అది గుర్తొస్తుంది మాతాజీ, రిక్వెస్ట్ చేస్తూ చేయాలి. సో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి, అట్లాగా మీతో అడిగాను. మీరు చెప్తే చాలా బాగా చెప్తారని చెప్పి అడిగాను మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. యా, పంచతత్వ మంత్ర కూడా మనం సిన్సియర్ గా అడిగామనుకోండి, పంచతత్వం అందరికీ కూడా మనం ప్రణామం చేస్తూ ఈ మాల ఏదైతే జపం చేయబోతున్నానో దాన్ని ఫోకస్డ్ గా శ్రద్ధగా వినేలాంటి కృపని నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం అడిగామంటే గమనించండి, ముందు రౌండ్స్ ఒక క్వాలిటీతో అవుతాయి. మనం అలా మనసు పెట్టి ప్రేయర్ఫుల్ మూడ్ తో పంచతత్వ మంత్ర చెప్పాక మాల చేస్తున్నప్పుడు షిఫ్ట్ అయిపోయింది తెలుసా, అంత కృప ఉంటది అనమాట పంచతత్వ దగ్గర మనకి. పంచతత్వం అంటే స్టార్టింగ్ లో మీరు చదువుతుంటారు అదే కదా? జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు హిరణ్యకశిప అని అవతారం, అది మనకి నరసింహస్వామి అవతారం అన్నారు కదా,
ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు మాతాజీ? ఇంకొకటి హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించింది వరాహస్వామి. ఇవాళ మార్నింగ్ చెప్పా సెషన్ లింక్ అనేది అదే మన రికార్డింగ్ పంపించాను ప్రభుజీ. దాంట్లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చెప్పాను. మనకి వరాహస్వామి రక్తవరాహ శ్వేతవరాహగా వస్తారు, ఎప్పుడు ఎలా వస్తారు ఏంటి అనేవి మార్నింగ్ చెప్పాను. స్పెషల్ క్లాస్ అయింది ఇవాళ. ఇదంతా మీరు అబిట్స్ గా వెళ్తారా మాతాజీ మార్నింగ్? లేదు ప్రభు, నేను అంటుంది ఆన్లైన్ క్లాస్ గురించి ప్రభు. అది కాదు, మీరు రెగ్యులర్ గా మార్నింగ్ జపా సెక్షన్ కి వెళ్తారు లేదా? లేదు ప్రభు, ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ yes ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ సం ప్రభుజీ. వంచ కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरि बोल. थैंक यू. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఫ్రైడే మీట్ అవుతాము ఫర్దర్ శ్లోకాస్తో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. టుమారో మార్నింగ్ మాతాజీ. టుమారో మార్నింగ్ నాకు తెలిసి లక్ష్మీ మాతాజీ తీసుకోవచ్చు మాతాజీ క్లాస్ అనేది. ఓకే మాతాజీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ.